Today we are honored to have Mr. Sagar Bhamre, All India rank 523. Today he is going to enlighten us about essay writing, specifically what are the stages he has gone through, what preparation he had undertaken, what are his experiences, and what value addition you can do as a fresher, as someone who is giving UPSC mains first time, and those who are giving again and again. Okay, so all these three people are going to benefit from him. Let me tell you brief about him. He has done BTech from VIT in Pune in 2019. He has given 4 attempts so far, twice mains and twice interview, and the highest score he had got in essay is 137. His hobbies are watching TED Talks, documentaries, and reading books on history. And he has done extracurricular activity in water conservation in his own local areas. So without spending too much time, I would request Sagar to continue with the essay writing exercise. Please. So firstly, how many of you are appearing for mains this year? Okay, 1. And how many of you are appeared before 1, 2 mains? Anybody? Online. Okay. So most of you are going to appear for the first time in 2025, right? So firstly, I will give a brief about how the session will proceed. Firstly, I will explain the importance of this paper, essay paper. After that, how I dealt with the essay preparation. Then how should a good essay be written? What are the methodologies of writing essay? After that, I will demonstrate the same using one example. And after that, you can ask general doubts regarding both mains preparation as well as essays. Okay. So firstly, something about myself. Like I have given 2 mains. In 2020 attempt, my main score was 722, and my essay score was 129. And in last year's mains, I have improved my score to 809, and my essay score is 137. So what worked for me in these 2 attempts, on what topics I improvised, I will tell you the same, right? So first, regarding essay topic, essay paper. So in UPSC, we have to write 2 essays, and each essay is we have to write near about 1200 words. And if we see the trend of UPSC, over the years, it has been going from like topic-wise essay to philosophical essays. And it may seem like philosophical essays are hard at the first glance. But I think that philosophical essays are the easiest to write, because I will explain the same. I think I should go bilingual because many of the phases have question mark. So आता आपण जर एसेचं बघितलं तर 2 टॉपिक्स लिहायचे असतात. आणि एसे हा जर तुम्ही एसे स्कोर्स बघितले टॉपरचे, तर सगळ्यात जास्त व्हेरिएशन आपल्याला एसे मध्ये दिसतात. लाईक खूप लोकांना 50 मार्क्स पण पडले, काहींना 150 पण पडलेत. तर हा व्हेरिएशन खूप आहे. आणि आपण जर एसेचा पेपर दुसऱ्या जीएस सोबत कम्पेअर केला, तर ह्या पेपरमध्ये मिनिमम एफर्ट्स आहेत. लाईक मिनिमम एफर्ट्स घेऊन तुम्हाला मॅक्झिमम मार्क्स इथं मिळू शकतात. कारण की जीएस मध्ये सपोज आपण GS1 जरी घेतला, तुम्हाला आर्ट अँड कल्चर करायचंय, त्यात खूप सारे टॉपिक्स आहे. मग ते एन्शंट असतील, मिडिएवल असेल. मग नेक्स्ट आहे की सोसायटी करावं लागतं. मग जॉग्राफी, त्यात मग इंडियन जॉग्राफी, वर्ल्ड जॉग्राफी. त्याच्यापेक्षा जर एसे बघितलं तर एसे एकच टॉपिक आहे आणि त्यात तुम्हाला 2 एसे लिहायचे. तर रिलेटिव्हली हा खूप इझी पेपर आहे. आणि त्यात पण एसे मध्ये एवढं डायव्हर्शन का बरं मार्क्सचं? कारण की खूप लोक एसे ह्या पेपरला इग्नोर करतात. आपण एक सवय असते की जो इझी पार्ट आहे आपण पुढे ढकलूया, आपण पुढे ढकलतो. आणि शेवटी जेव्हा आपली प्री क्वालिफाय होते, तेव्हा आपण फर्स्ट एसे लिहायला घेतो. आणि मग तेव्हा पण भीती असते की यार आतापर्यंत आपण एसे लिहिलाच नाहीये, आणि फर्स्ट एसे एकदम वर्स्ट एसे असतो, आणि त्या भीतीपोळे आपण एसे लिहितच नाही. आणि अजून एक गोष्ट आपण बघतो की जेव्हा आपण प्री क्वालिफाय होतो, आपण जेव्हा एसे लिहायला घेतो, आपण टॉपरचे एसे बघतो आणि असं बघतो की यार टॉपर्स काय लिहिताय, आपला एसे म्हणजे एकदम रबिश म्हणतो. आणि त्याच्यामुळे जे आपण स्टार्ट करणार असतो परत ठेवून देतो की चला पुढच्या मंथमध्ये लिहू. आणि शेवटी असं होतं की जेव्हा एक्झाम नेक्स्ट वीकमध्ये येईल, तेव्हा तुम्ही परत टेन्शन घेऊन अभ्यास स्टार्ट करता, आणि शेवटी मग जे होतं ते होतच. मिनिमम मार्क्स मिळता, मग डिमोटिवेट होता, आणि परत मग जेव्हा नेक्स्ट अटेम्प्टला स्टार्ट करता तेव्हा वाटतं की आता हा पेपर नीट प्रिपेअर केला पाहिजे.
तर मला असं वाटतं की खूप जण 2025ला अपेअर होणार आहे, तर तुम्ही आत्तापासूनच प्रिपरेशन स्टार्ट करा, म्हणजे तुमचा एक अटेम्प्ट तिथं वाचता येईल. सो आणि आता बघितलं तर एसे हा जो टॉपिक आहे इतका डायनामिक आहे. आता आपण जर जीएस चे बघितले तर जीएस मध्ये तुम्हाला एक कीवर्ड दिला गेलेला असतो की अॅनालाइज, इलॅबोरेट, म्हणजे तुमचा कंटेंट खूप असा फोकस्ड आहे, खूप नॅरो आहे. पण एसे मध्ये तुम्हाला फुल फ्रीडम आहे, तुम्हाला जे लिहायचं ते लिहा, म्हणजे असं नाही काही पण लिहा, जे टॉपिक मध्ये विचारतील तेच लिहा. पण तुम्हाला फ्रीडम आहे की तुम्ही तिथं तुमच्या आवडते अनेक्डोट्स टाकू शकता, पोएम टाकू शकता, एक्झाम्पल टाकू शकता. जे डायमेन्शन्स तुम्ही कम्फर्टेबल आहे ते तुम्ही एक्सप्लोर करू शकता. सो एसे इज ऑल अबाउट लिबर्टी. आणि जर आपण एसे बघितलं तर एसे साठी मेन 2 गोष्टी लागतात, एक आहे कंटेंट आणि दुसरा आहे फ्लो. सो कंटेंट म्हणजे काही असं वेगळं काही करायचं नाही आपल्याला. तुम्ही जर जीएस मध्ये जे प्रिपेअर करता तो आहे तुमचा कंटेंट, त्याला काही ऍडिशन्स करायचे आहेत. लाईक आता तुम्ही युपीएससी ऍस्पिरंट्स आहेत, म्हणजे रोज तुम्ही न्यूजपेपर वाचत असाल, मग न्यूजपेपरमध्ये चांगले कधी एक्झाम्पल्स येतात, लाईक चांगले अनेक्डोट्स येतात, एडिटोरियल्स मध्ये चांगले कधी कधी स्टोरीज येतात, तर त्या तुम्ही राईट डाऊन करा, चांगल्या नोट्स बनवा. किंवा तुम्ही फ्री टाइम मध्ये डिबेट्स बघता किंवा रील्स बघता, रील्स खूप जण मोटिवेशनल रील्स बघता, तर तिथनं पण चांगले एक्झाम्पल्स असतील. पण असं आपण ते इग्नोर करतो, म्हणजे रील्स बघा असं म्हणत नाही मी, पण जेव्हा बघाल तर काही चांगलं आलं तर नोट डाऊन करा, असं टाइमपास म्हणून काही बघत नका जाऊ. किंवा कधी डॉक्युमेंटरी बघताय तर डॉक्युमेंटरीमध्ये वेगवेगळे डायमेन्शन्स असतात, तर ते तुम्ही नोट डाऊन करा. तर त्याच्यामुळे तुमचा एक जो फॉर्डर कंटेंट आहे तो रेडी होईल. आणि जर एसे आपण जरी म्हटलं की एसेला एक म्हणजे बाय डिफाईन असा सिलेबस नाहीये, एसे कोणत्या पण टॉपिकवर येऊ शकतो. पण तुम्ही जर आतापर्यंत पीवायक्यूज अनालिसिस केला, जेव्हापासून फिलॉसॉफिकल एसे येत आहेत, तर युपीएससीचा एक ट्रेंड आहे की जे आपले व्हॅल्यू टर्म्स आहेत इथिक्समध्ये, मग ते असेल की फॉर एक्झाम्पल होप असेल, जस्टिस असेल, याच्यावर टॉपिक्स रिपीट होत आहे. म्हणजे ह्या थीम्सवर भले टॉपिकचं नाव बदलतंय एसेचं, पण थीम सेम आहे. जर तुम्ही असे प्रॉपर अनालिसिस केलं, फिलॉसॉफिकल एसे जेव्हापासून स्टार्ट झालेत तेव्हापासून, तर हार्डली 8 to 10 थीम्स येतील ज्या रिपीट होत आहे. मग व्हॅल्यू बेस्ड थीम्स असतील किंवा सोशल इश्यूज आहे त्याच्यावर एसे बनताय. लाईक लास्ट इयर एक एसे होता गर्ल्स अँड बॉईजवर, त्याच 2020 मध्ये एक एसे आला होता पॅट्रिआर्कीवर. म्हणजे थीम सेम आहे, टॉपिक बदललाय. पण सपोज एखाद्याने जर कॉन्शियसली जर 2 पेजेस नोट्स तयार केले असतील पॅट्रिआर्कीवर, तो ह्या एसेमध्ये लिहू शकला असता. सो माझं असं म्हणणं आहे की 8 to 10 जे थीम्स रिपीट होत आहे त्याच्यावर प्रॉपर नोट्स बनवा, 2 पेजेसच्या नोट्स. त्यामध्ये नोट्समध्ये काय आलं पाहिजे की एक अनेक्डोट, चांगले अनेक्डोट म्हणजे स्टोरीज. मग याच्यामध्ये डायव्हर्सिटी पाहिजे, जेवढे डायव्हर्स तुमचे अनेक्डोट्स तेवढे चांगला तुमचा एसे. तर डायव्हर्सिटी म्हणजे कसं की आता मोस्टली तुम्हाला सांगितलं की एखाद्या विषयावर एसे लिहा, तर एक्झाम्पल सेम येतील, गांधीजी येतील, बुद्धा येतील, राजाराम मोहन रॉय येतील, जे आपण वाचतोय तेच येतील. पण जर तुमच्या सपोज तुम्ही आज चेकर आहेत, जेव्हा तुम्ही बघताय की एखाद्याने नवं एक्झाम्पल लिहिलंय, तर तुम्हाला असं क्युरिओसिटी वाटते की यार भारी लिहिलंय, तर हा नज इफेक्ट यायला पाहिजे. त्यासाठी एक्झाम्पल जे आहेत ते खूप डायव्हर्स पाहिजेत. मग आता डायव्हर्स एक्झाम्पल आणायचे कुठनं? सो पहिले की तुम्ही पद्मा अवॉर्ड्स फॉलो करतात, तर खूप चांगले पर्सनॅलिटीज आहेत जे ग्राउंड लेवल पासनं म्हणजे रॅक्स टू रिचेस म्हणतो त्या टाईपमध्ये त्यांनी काम केलंय. सोशल वर्कमध्ये असेल, वेगवेगळ्या फील्डमध्ये असतील, यांचे एक्झाम्पल्स घेऊ शकता. किंवा कधी कधी चांगले तुम्ही जेव्हा हे बघता युट्यूबला डॉक्युमेंटरीज, तर काही फेमस पर्सनॅलिटीजची लाईफ स्टोरी असते, तर ती तुम्ही इन शॉर्ट लिहू शकता. जर इन केस तुम्हाला वाचायला टाइम नसेल तर चॅट जीपीटीचा चांगला वापर करू शकता. जे नाव तुम्हाला असं वाटेल की हा ॲज अ सक्सेसफुल मेंबर आहे, ॲज अ सक्सेसफुल पर्सनॅलिटी आहे ह्या फील्डमधलं, जर तुम्ही चॅट जीपीटीवर टाकलं की 200 वर्ड्समध्ये यांच्याबद्दल मला सांगा, तर एक प्रॉपर गुड वर्ड्समध्ये ते तुम्हाला ब्रीफ कंटेंट देता. सो तुम्ही असं कंटेंट अॅक्युमुलेट करू शकता. काही चांगले कोड्स असतील, कारण की कोड जेव्हा पण आपण इंट्रोडक्शन करतो कोणत्या एसेमध्ये, एकतर आपण कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन करतो किंवा अनेक्डोट बेस्ड इंट्रोडक्शन करतो किंवा पोएम बेस्ड इंट्रोडक्शन करतो. सो असा कंटेंट प्रत्येक थीम वाईज रेडी करून ठेवा, म्हणजे नंतर जेव्हा तुम्ही एसे लिहाल ऑलरेडी तुमच्याकडे कंटेंट असेल. मग सेकंड गोष्ट आली, त्याच्यानंतर आलं की फ्लो कसा पाहिजे. तर एसेचा आपण जर एसे लिहायचं घेतलं, एसे आणि जीएसच्या आन्सरमध्ये जास्त काही बदल नाहीये. जसं जीएसला इंट्रो असतो, बॉडी असतो आणि कंक्लुजन असतं, तसं एसेला पण 3 पार्ट्स असतात, इंट्रो, बॉडी, कंक्लुजन. फक्त एवढे की जीएस मध्ये 150 वर्ड्स असतात किंवा 250 वर्ड्स असतात, पण एसे मध्ये आपल्याकडे 1200 वर्ड्स असतात. तर हा बेसिक डिफरन्स आहे. आणि जीएस मध्ये आपल्याला जो एक सेंटेन्स दिलंय त्याच्या भोवतीच लिहायचंय,
तर एसे मध्ये पण त्याच्या भोवती लिहायचंय, पण डायमेन्शन्स ओपन करायचे आहेत. सो ते कसं केलं मी इन शॉर्ट सांगतो. तर आपण एसे बघितलं तर फर्स्ट आहे की टॉपिक कोणता चूज करायचा एसे लिहायला. तर ही खूप मोठी मिसकन्सेप्शन आहे की जेवढा आपण भारी टॉपिक निवडू, म्हणजे जेवढा अवघड टॉपिक आहे तेवढे मार्क्स मिळतात. तर असं काही नाहीये. जो टॉपिक तुम्हाला वाटलेलं तुम्ही कम्फर्टेबल आहे, तुम्हाला अंडरस्टँड झाली त्याची मिनिंग काय आहे, तर तो टॉपिक तुम्ही घेऊ शकता आणि तो घेतला पाहिजे आयडियली. भलेही लाईक 20 कॅन्डिडेट्स पैकी 18 कॅन्डिडेट्सनी सेम टॉपिक घेतला, एक टॉपिक इझी असतो तो घेतला तरी मॅटर करत नाही की त्या टॉपिकवर तुम्हाला ते मार्क करत नाही, पण तुम्ही काय लिहिले टॉपिकमध्ये त्याच्यावर तुमचा स्कोअर येईल. सो ज्या टॉपिकमध्ये तुम्ही कम्फर्टेबल आहे तो टॉपिक चूज करा. सेकंड गोष्ट आहे की इंटरप्रिटेशन. लाईक कधी कधी असं असतं की 2 टॉपिक्स, भलेही 4 टॉपिक्स दिले पण 2 टॉपिक्सचं मिनिंग आपल्याला जवळपास सेम वाटतं किंवा थोडं फ्लक्च्युएशन म्हणजे थोडं मिनिंग वेगळं असतं. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला ज्या टॉपिक मधनं मल्टिपल डायमेन्शन्स तयार करता येतील तो टॉपिक तुम्ही सिलेक्ट करा. नंतर येतं की ब्रेनस्टॉर्मिंग. आता आपण बघितलं की एसे 3 आवर्समध्ये 2 एसेस लिहायचे असतात. सो एक एसेला आपल्याला जवळपास 1.5 तास टाइम मिळतो. तर 1.5 तासपैकी 20-25 मिनिटं आपण ब्रेनस्टॉर्मिंगवर दिले पाहिजे एक्झाम हॉलमध्ये. म्हणजे त्यामध्ये की तुम्ही फ्लो काय ठेवणार आहे, एक्झाम्पल्स कोणते वापरणार आहेत किंवा डायमेन्शन्स कोणते यूज करणार आहे त्याच्यावर स्पेंड केला पाहिजे. आणि जे हे 20 मिनिट्स तुम्ही इन्व्हेस्ट करणार आहे ते तुम्हाला पुढे 1 आवरमध्ये हेल्प करणार आहे, कारण की पुढे फक्त तुम्हाला लिहायचं आहे, थिंक करायचं नाहीये. सो त्याच्यावर खूप जास्त ब्रेनस्टॉर्मिंगवर भर दिली पाहिजे 20 मिनिट्समध्ये. सो आता स्ट्रक्चर ऑफ एसे लिहायचा कसा, तर कंटेंट तुम्ही रेडी केलंय, जीएस मधनं असेल किंवा PYQ अनालिसिस करून कंटेंट रेडी आहे. आता एसे लिहायचा कसा. सो फर्स्ट आहे की इंट्रो एसेचा. सो आपण जर बघितलं की एसेचा इंट्रो हा खूप असा अटेन्शन सीक करणारा पाहिजे. तो त्यासाठी आपण त्याला म्हणतो की नज एलिमेंट. तर हा नज कसा मिळेल एसेला, तर त्यासाठी तुम्ही चांगले अनेक्डोट यूज करू शकता. अनेक्डोट बेस्ड एसेसाठी त्याच्यामध्ये अनेक्डोटमध्ये लाईक जे बोललो मी आता की कंटेम्पररी एक्झाम्पल असू शकतो किंवा इंटरनॅशनल एक्झाम्पल असू शकतो किंवा पर्सनल लाईफ मधले पण एक्झाम्पल देऊ शकता. पण फक्त केअर एवढी पाहिजे की जो तुम्ही एक्झाम्पल देतोय तो टॉपिक सोबत कनेक्ट झाला पाहिजे. असं नाही की टॉपिक वेगळा विचारला आणि तुम्ही लिहिता वेगळं आहे फक्त एक्झाम्पल चांगले म्हणून. तर त्याच्यामुळे तुम्ही एक निगेटिव्ह इम्प्रेशन क्रिएट कराल की तुम्हाला समजलं काहीच नाहीये पण तुम्ही ऍज अ फ्लॉन्ट करताय. तर तुम्ही पहिले डिमांड समजा आणि त्याच्यानुसार अनेक्डोट जो बसतोय, जो तुम्ही प्रिपेअर केलाय तर तो लिहू शकता. इन केस तुम्हाला असं वाटलं की आपला अनेक्डोट रेडी नाहीये किंवा जमत नाही, तिथं बसला नाही, म्हणजे आपण जे तयार केलं होतं कंटेंट एक वेगळाच टॉपिक आला, तर फिक्शनवाला किंवा जे तुम्ही इमॅजिन केलंय पर्सनल लाईफ मधला तसा अनेक्डोट लिहू शकता. परफेक्टली फाईन आहे. फक्त एवढं आहे की इंटरप्रिटेशन चांगलं पाहिजे. सेकंड आहे की अनेक्डोट बेस्ड एसे सोडला तर सेकंड अप्रोच होते की कोटेशन बेस्ड. की जो टॉपिक दिलाय त्याला पॅरलली कोड जर आपल्याकडे माहित असेल तर आपण कोटेशन बेस्ड एसे पण लिहू शकतो किंवा एखादं पोएम बेस्ड स्टार्ट पण करू शकतो, ज्यामध्ये की पोएमचं जे मिनिंग आहे ते टॉपिकच्या मिनिंग सोबत दोघांचं मिनिंग सेम पाहिजे. तर पोएम बेस्ड पण करू शकता. तर हे 3 अप्रोचेस मी तरी बघितले आजपर्यंत. किंवा तुम्ही जर तुम्हाला असं वाटत असेल की क्वेश्चनने स्टार्ट करायचंय की इनिशियली क्वेश्चनिंगने करायचंय तर तो पण एक अप्रोच बरा आहे. पण हे इनिशियली जे 3 अप्रोच सांगितले त्याच्याने एसे स्टार्ट करू शकता. तर फर्स्ट पॅरा जो इंट्रोडक्शनचा असतो तो नियर अबाउट 150 वर्ड्सचा पाहिजे. सो आफ्टर दॅट नंतर फर्स्ट नंतर कनेक्टिंग पॅराग्राफ येतो. कनेक्टिंग पॅराग्राफ मध्ये आपण जे अनेक्डोट यूज केलाय त्याच्यासोबत आपल्याला जे कीवर्ड्स मेन्शन केले एसे टॉपिक्स मध्ये त्याला कनेक्ट करायचंय. म्हणजे आपल्याला एक्झामिनरला कन्व्हिन्स करायचंय की मी जे अनेक्डोट लिहिलंय ते टॉपिकच्या रिलेटेड आहे. त्यासाठी तुम्ही जे कीवर्ड्स आहे ते यूज करू शकता आणि दोघांचा ब्लेंड कसा होतोय, कनेक्टिंग कसं काय ते तुम्हाला दाखवायचं सेकंड पॅरामध्ये. त्यानंतर येतो की थर्ड पॅरा. थर्ड पॅरामध्ये जे मिनिंग एसेचं ते तुम्ही सिम्पल लँग्वेजमध्ये एक्सप्लेन करा, जस्ट टू कन्व्हिन्स द एक्झामिनर दॅट यू हॅव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द टॉपिक. सो हे झालं इनिशियल इंट्रोडक्शन. त्यानंतर येतं की डायमेन्शन्स. सो आता इथं कसं आहे की जो टॉपिक दिलाय एसेचा तर त्याला मी काय करायचो की क्वेश्चन करायचो प्रत्येक वर्डचं मिनिंग काय आहे, ते जे 2 वर्ड्स दिलेत त्यांच्यातलं कनेक्ट कसं आहे, त्याला आपण काउंटर आर्ग्युमेंट देऊ शकतो का. तर असे वेगवेगळे क्वेश्चन्स तयार करू शकतो, लाईक 5 to 6 क्वेश्चन्स. आणि प्रत्येक क्वेश्चन हा एक डायमेन्शन आहे. आणि त्यानंतर एसेमध्ये प्रत्येक डायमेन्शनला आपल्याला एक्झाम्पल्सने जस्टिफाय करायचंय. तर मग एक्झाम्पल्समध्ये पॉझिटिव्ह एक्झाम्पल राहू शकता, निगेटिव्ह राहू शकता. तर तुम्ही विचार करा जर 5 डायमेन्शन्स आपल्याकडे आणि प्रत्येकाचे आपण 3-3 एक्झाम्पल दिले तरी आपल्याकडे 15 पॅरा रेडी होता.
सो हा एक फ्लो ठेवू शकता. त्यानंतर येतं की वे फॉरवर्ड जे आपण लिहितो, तर वे फॉरवर्ड मध्ये इन शॉर्ट काय केलं पाहिजे, लाईक एखादी टॉपिकवर एसे आणि त्या टॉपिकमध्ये एखादा इश्यू त्यांनी सांगितलाय, तर वे फॉरवर्ड काय तो तुम्ही त्या डायमेन्शनच्या नंतर देऊ शकतो फ्लोमध्ये. आणि ऍट लास्ट कंक्लुजन हे फ्युचरिस्टिक पाहिजे आणि ते थोडं सम अप केलं पाहिजे. लाईक तुम्ही जर काही टॉपरचे एसे बघाल तर ते काय करता की जे इनिशियल अनेक्डोट यूज केलंय त्यासोबत कंक्लुजन कनेक्ट करता, म्हणजे इट गिव्स कम्प्लिटनेस टू द एसे. सो असा तुम्ही पॅटर्न ठेवू शकता. सो नंतर एक क्वेश्चन येतो की एसे लिहायचा कधी. आता हा प्रश्न खूप म्हणजे प्रत्येकासाठी वेगळा असू शकतो. काही लोक स्टार्टिंगलाच खूप एन्थुजियास्टिक असतात तर लगेच एसे स्टार्ट करतात रायटिंग, काही लोक नंतर करता. सो ते डिपेंड करतं कधी लिहायचं. पण मला वैयक्तिक असं वाटतं की जेव्हा तुम्ही जीएसचा स्टडी केलाय प्रॉपर, त्यानंतर हळूहळू तुम्ही एसेस घ्यायला स्टार्ट केलं पाहिजे. इनिशियल तुम्ही पीवायक्यूज पासून स्टार्ट करा. त्याच्यामध्ये इनिशियल मध्ये पूर्ण एसे लिहू नका. तुम्ही फक्त टॉपिक बघा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करा की कोणते कोणते डायमेन्शन्स ओपन करू शकतो, आपण जे इंटरप्रिटेशन करतोय टॉपिकचं ते राईट आहे का. आणि हे फिलॉसॉफिकल एसेज आहे. याच्यामध्ये फर्स्ट ग्लान्सला असं वाटतं की इंटरप्रिटेशन हे आहे, सेकंड ग्लान्सला तुम्हाला असं वाटतं की इंटरप्रिटेशन दुसरं आहे. तर मग कोणतं इंटरप्रिटेशन राईट आहे तुम्हाला हे प्रॅक्टिसने कळेल. सो त्यासाठी ब्रेनस्टॉर्म करा. स्ट्रक्चर स्केलेटन बनवा की कोणते डायमेन्शन ओपन करतोय, प्रत्येक डायमेन्शनला कोणतं एक्झाम्पल यूज करू शकतो आणि क्लोजिंग पॅरा कोणता राहू शकतो. त्यासाठी तुम्ही एक करू शकता की टॉपर्सच्या कॉपीज बघा. तुम्ही इनिशियली टॉपिकचं नाव घेतलं, स्केलेटन फॉर्म केलं आणि नंतर टॉपर्सचा एसे वाचा. त्यामुळे तुम्हाला कळेल की टॉपर्सने कोणते चांगले अनेक्डोट यूज केले होते, त्यांचे कोणते डायमेन्शन्स असे होते की जे आपण एक्सप्लोर केले नाही. आणि कधी कधी असं वाटतं की आपले डायमेन्शन टॉपर्सपेक्षा भारी आहे, मग ती भारी वाली फिलिंग असते. पण ती नंतर स्टेजला. पहिले तुम्ही फक्त बघा की काय आपलं चुकतंय. आणि टॉपर्सचं काही काहींचं कसं असतं की कंटेंट सगळ्यांकडे असतं, एक फ्लो इम्पॉर्टंट आहे. तर प्रत्येक टॉपरची एक वेगळी मेथोडॉलॉजी असते, म्हणजे प्रत्येकाची नसते, मोस्ट ऑफ द टॉपरची वेगवेगळी मेथोडॉलॉजी असते. सो तुम्ही बघा की तुम्हाला कोणती कम्फर्टेबल वाटते, कोणती तुम्हाला आवडते आणि याच्यामधनं सिलेक्टिव्हली तुम्हाला जे बेटर वाटतं तेवढं तुम्ही घ्या, बाकीचं जाऊ द्या. तर हे होतं एसे साठी. आणि डायमेन्शन्स मध्ये पण आता जेव्हा तुम्ही सब डायमेन्शन्स द्याल एसेचे, तर तेव्हा डायमेन्शन्स ओपन कसे करायचे. सो नॉर्मल अप्रोच असतो पेस्टल अप्रोच. पेस्टल म्हणजे पॉलिटिकल, इकॉनॉमिक, सोशल. तर असं लिहायचं नाही की पॉलिटिकल अप्रोच, इकॉनॉमिक अप्रोच. फक्त डायमेन्शन ओपन करण्यासाठी बॅक ऑफ द माइंड अप्रोच असतो की पॉलिटिकल डायमेन्शन्स मधनं हे एक्झाम्पल आपण जनरेट करू शकतो. पण फक्त ते लिहायचं आणि नेक्स्ट पॉइंटला मूव्ह ऑन करायचं. जर तुम्ही मेन्शन केलं पॉलिटिकल डायमेन्शन, मग तर एसे असा स्मूथ वाटत नाही. तर तो एक ठेवू शकता. किंवा मग स्टेक होल्डर अप्रोच. त्यासाठी तुम्ही वेगवेगळे जे स्टेक होल्डर्स आहे त्यांना तुम्ही कनेक्ट करू शकता. किंवा लेवल अप्रोच, लाईक इंडिव्हिज्युअल लेवल टू सोसायटल लेवल टू नॅशनल लेवल टू इंटरनॅशनल लेवल किंवा रिव्हर्स. तो एक अप्रोच आहे. तर डिपेंड करता. आणि असं आहे की दोन एसे असतात, तर दोघं एसेमध्ये डायव्हर्सिटी ठेवा. सपोज एकीकडे तुम्ही जर पेस्टल अप्रोचने गेला असाल तर सेकंड मध्ये दुसऱ्या अप्रोचने ट्राय करा, म्हणजे वाचणाऱ्याला पण चांगलं वाटतं आणि तुम्हाला पण लिहायला चांगलं वाटतं. आणि शेवटी आहे की जी लँग्वेज आहे एसेची ती खूप स्मूथ ठेवा, सिम्पल ठेवा. असं नाही की तुम्हाला हिंदूमधलं एडिटोरियल लिहायचंय की खूपच असं जड लँग्वेज स्लो ठेवा, एकदम इझी ठेवा. फक्त एवढं आहे की तुमचे जे पॉईंट आहे ते असं अटेन्शन सिकिंग पाहिजे, काही वेगळे पाहिजे, वाव एलिमेंट पाहिजे. त्यासाठी जे एक्झाम्पल्स आहेत, जे अनेक्डोट्स तुम्ही यूज कराल ते थोडे क्रिएटिव्हली यूज करा. आणि कसं आहे की एसे लिहिताना आता 1200 वर्ड्स आहेत. आपण बघतो की 150 वर्ड्स मध्ये जेव्हा आपण जीएसचा आन्सर देतो, आपण आन्सर लिहिताना कुठेतरी भरकटून जातो. म्हणजे विचारलं वेगळं आहे, आपण लिहितो वेगळं आहे. आणि इथं 1200 वर्ड्स आहेत. म्हणजे इथं खूप जास्त स्कोप आहे की तुम्ही लिहिता वेगळं आहे आणि विचारलं वेगळं आहे. तर टॉपिकशी कसं कनेक्ट राहायचं यासाठी काही ट्रिक्स आहेत. लाईक जे कीवर्ड्स टॉपिकमध्ये मेन्शन केलेत, तर ऍट द एंड ऑफ द एसे ऑर एंड ऑफ द पॅराग्राफ ऑर ॲट द स्टार्ट ऑफ द पॅराग्राफ एक असं सेंटेन्स यायला पाहिजे किंवा काही कीवर्ड्स यायला पाहिजे ज्यामध्ये इव्हॅल्युएटरला समजतंय की तुम्ही भटकले नाहीत, तुम्ही टॉपिकला धरूनच लिहिताय. सो टॉपिक्सला जे विचारलंय त्याच्या संबंधित लिहा, जास्त लांब जाऊ नका. डायमेन्शन्स ओपन करा, पण जे कीवर्ड्स यूज केले टॉपिकमध्ये ते मॅक्झिमम टाइम्स यूज करा. असं नाही की तेच कीवर्ड्स यूज करा, पण त्याच्या सिनोनिम्स जे वर्ड्स आहेत, लाईक सपोज लास्टचा टॉपिक होता वंडरर्स, मग एक्सप्लोरर्स यूज करू शकता, इनोव्हेटर्स यूज करू शकता, एक्सपेरिमेंटर्स यूज करू शकता. मग असे वेगवेगळे पॅरलल वर्ड्स यूज करा. पण मेसेज एकच पाहिजे की टॉपिकला धरून तुम्ही एसे लिहितायत, तुम्ही भटकले नाहीत. सो हे होतं की कसा एसे केला होता. आणि एक आहे की काही चांगले सोर्सेस आहेत.
लाईक बेटर इंडिया वेबसाईट आहे. परत स्कूल ऑफ लाईफ नावाचा चॅनल आहे यूट्यूबवर, त्याच्यामध्ये खूप सारे चांगले फिलॉसॉफीज एक्सप्लेन केले आहेत. नंतर सोशो रिलिजियस मुवमेंट्समधले जे लिडर्स आहेत, आता आपण महाराष्ट्राचे आहेत, आपल्याकडे मुवमेंट खूप स्ट्रॉंग होती, सो आपल्याकडे एक्झाम्पलचं भंडार आहे. पण सपोज तुमचा पेपर जर नॉर्थ इंडियाला चेक करायला गेला तर त्यासाठी ते नवं असेल, सो ते पण एक्झाम्पल्स तुम्ही लिहू शकता. परत पद्मा अवॉर्डीज आहे. परत कायम हे जे अवॉर्ड्स असतात सोल्जर्स, मार्टियर सोल्जर्स, यांचे एक्झाम्पल्स कीर्तिचक्र वगैरे ते तुम्ही कोट करू शकता. सो एक्झाम्पल्सचं डायव्हर्सिटी मेंटेन करा आणि एक चांगलं एक कलेक्शन ठेवा. आणि एक बघितलं तर एसे आणि इथिक्सचा जो स्टडी आहे तुम्ही सोबत करू शकता, कारण की एसे मध्ये जे टॉपिक्स विचारताय ते मोस्टली व्हॅल्यू ड्रिव्हन आहेत. आणि इथिक्समध्ये पण सेम आहे. आता लास्ट टाइम माझा स्कोर होता 98 इथिक्समध्ये, यावेळेस आहे 121. तर हे जे इम्प्रुव्हमेंट केलंय मी तर पूर्ण एक्झाम्पल्सवर केलंय. सो इथिक्समध्ये सेम असतं की स्टार्टिंगला एक कोटेशन असतं, जे 3 कोटेशन्समध्ये आपण स्टार्टिंगला मिनिंग एक्सप्लेन करतो, नंतर कोटेशन आपल्या एक्झाम्पल्सने त्याला जस्टिफाय करतो, सबस्टॅन्शिएट करतो. इथं पण जेवढे तुमचे डायव्हर्स एक्झाम्पल असतील तेवढे मार्क्स मिळतात. आणि प्रत्येक व्हॅल्यूवर आपण एक्झाम्पल्स तयार करतो, जे आपण आपलं टेम्पलेट तयार करतो. सपोज कंपॅरिझनवर 3 एक्झाम्पल केलेत, परत ऑनेस्टीवर 3 एक्झाम्पल केलेत, तर हे एक्झाम्पल्स डायव्हर्स जर तुम्ही कलेक्ट केले तर तुम्ही एसे मध्ये पण सेम यूज करू शकता. सो हे कलेक्शनचं प्रॉपर कलेक्शन ठेवा एनेक्डोट्सचं. दोघांचा अभ्यास जर सोबत केला तर बेनिफिट होईल. नेक्स्ट आहे की एक एसे घेऊया आणि आपण हे इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया, ठीक आहे. तर लास्ट इयरचा PYQ आहे, अ सोसायटी दॅट हॅज मोर जस्टिस इज अ सोसायटी दॅट नीड्स लेस क्लॅरिटी. ओके. सो आता इथं बघितलं तर जस्टिस सगळ्यांना माहित असेल, जस्टिस म्हणजे काय, चॅरिटी म्हणजे काय माहित असेल. आता याच्या रिलेटेड एक अनेक्डोट सांगा, कोणीतरी सांगा, जे तुम्ही यूज करू शकता याच्यामध्ये, किंवा पॅरल कोट. इंट्रोडक्शन कसं केलं पाहिजे इन शॉर्ट. सॉरी, जस्टिस डिलेड इज, ठीक आहे. अजून कोण बोलतो. ओके, एक्सप्लेन कर एक्झाम्पल मध्ये. जेव्हा आपण सिटिंग असतो किंवा सत्य पाहतो आणि मॉरल कंडक्ट असतो, सो ऑटोमॅटिकली त्याच्या थ्रू आपलं म्हणजे क्राईम रेट वगैरे कोणी करत नाही, अँड दॅट लीड्स टू जस्टिस. आणि चॅरिटीचा अँगल, चॅरिटीचा अँगल कुठे याच्यामध्ये. चॅरिटी ॲज इन एक्स्ट्रा जे स्पेंडिंग होतं तेच ना. चॅरिटी म्हणजे आपण जे दान म्हणतो तसं की गिव्हिंग समथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तर चॅरिटी म्हणतो. तर अनेक्डोट वगैरे असं पाहिजे की त्यामध्ये दोघं रिफ्लेक्ट झाले पाहिजे, लाईक जस्टिस पण झाला पाहिजे आणि चॅरिटी पण नाही झाली पाहिजे. म्हणजे इन शॉर्ट तेच आहे की जर जस्टिस झाला तर चॅरिटीची गरज नाही, हा मिनिंग याचा. कोणी कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो. सुधा मूर्तींचे एक पुस्तक आहे 72 टाकेवरून. त्यात त्यांनी एक अशी कथा त्यांच्या आयुष्यातली मेन्शन केली आहे की जेव्हा त्यांनी सोशल लाईफ म्हणजे समाजामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी जेव्हा त्या बाहेर पडल्या तेव्हा त्यांच्या आयुष्यात पहिल्यांदाच एक असा अनुभव आला की वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या ज्या महिला होत्या त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी पावलं उचलली. तर सुरुवातीला त्यांना खूप त्रास झाला त्यांना बाहेर काढण्यासाठी, परंतु एक स्टेज अशी आली की पहिल्यांदा त्या बायका ज्या होत्या त्या त्यांना धुडकावून लावायच्या की आम्हाला मदत नकोय, आम्हाला असंच आयुष्य जगायचं. पण एक स्टेज अशी आली, त्यांनी तो पेशन्स सोडला नाही, एक स्टेज अशी आली की सुधा मूर्तींनी त्या बायकांना सेल्फ सफिशियंट बनवलं. छोट्या छोट्या व्यवसायांमध्ये जसं हँडीक्राफ्ट वगैरे असे जे व्यवसाय आहेत त्यांना ते शिकवलं आणि त्या करायला लागल्या. आणि त्यानंतर त्या इतक्या सेल्फ सफिशियंट झाल्या की त्यांनी सुधा मूर्तींना 72 त्या सगळ्या महिलांनी बनवलेल्या 72 टाक्यांची एक गोधडी त्यांना भेट म्हणून दिली. तर म्हणजे सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की जेव्हा त्या सेल्फ सफिशियंट नव्हत्या तेव्हा त्यांना कुणाची तरी मदत लागायची, म्हणजे न्यायाची गरज होती. पण नंतर जेव्हा त्या सेल्फ सफिशियंट बनल्या तेव्हा त्यांना चॅरिटीची गरज लागत होती. राईट एक्झाम्पल. लाईक वुमन एम्पॉवरमेंट
युझिंग द हेल्प ऑफ SHGs. तर जस्टिस केलंय, चॅरिटीची गरज नाही. तर चांगलं एक्झाम्पल होतं. Can start with the example of Kautilya, as he has dealt with both topics like justice and charity. So we can start with his philosophy of duty of the king, what king should do and what will be consequences of that. So he says basically that king has 3 duties: to do justice, to do welfare, and to do protection. And he says that the welfare of the king is in the welfare of what is the welfare of king? Basically, what will be the good of the citizens will be the good for the king. So we can start. Or we can start with John Rawls. हा करू शकतो, पण हे असं वाटतं की फार फेस्ट आहे, थोडं स्ट्रेस्ड वाटतं. लाईक जस्टिस तू ऍड्रेस केलंय पण चॅरिटी दिसत नाहीये. सो असं दिसलं नाही पाहिजे की आपण स्ट्रेच करतोय किंवा आपल्याकडे रेडीमेड कंटेंट आहे आपण तो मोल्ड करतोय. तर असं अनेक्डोट पाहिजे की दोघं रिलेट झाले पाहिजे. आता इथं खूप ऍप्ट एक्झाम्पल होतं. सो अनेक्डोटने स्टार्ट करू शकतो. आता लास्ट इयर मी याचं स्टार्ट केलं होतं G20च्या एक्झाम्पलने, की इंडियाने तेव्हा आपल्याकडे G20 समिट झाली होती आणि दिल्ली डिक्लेरेशनमध्ये आपण आफ्रिकन युनियनला ॲज अ मेंबर केलं होतं, G20चं परमनंट मेंबर. ती ॲज अ ऍक्ट ऑफ जस्टिस होती, ना की आपण चॅरिटी जे वेस्टर्न कंट्रीज करताय की बाय गिव्हिंग कॉन्ट्रीब्युशन्स किंवा थोडं चॅरिटी करून. तर मी असं स्टार्ट केलं होतं. पण तुम्ही कोणतं पण एक्झाम्पल यूज करू शकता, फक्त एक्झाम्पल टॉपिकशी रिलेट झालं पाहिजे. सो अनेक्डोट बेस्ड स्टार्ट करू शकतो, किंवा जर चांगलं कोटेशन असेल त्याच्यानी स्टार्ट करू शकता, किंवा पोएमने स्टार्ट करू शकता ॲज पर युअर कंटेंट. नेक्स्ट आहे की आता आपण याचे डायमेन्शन्स ओपन करूया. तर हा जो टॉपिक आहे, तर डायमेन्शन्स कसे क्रिएट करायचे. सो फर्स्टली व्हॉट इज जस्टिस हा एक डायमेन्शन बनू शकतो. मग नंतर चॅरिटी काय आहे, व्हॉट इज चॅरिटी. नंतर व्हॉट इज जस्ट सोसायटी. नंतर म्हणजे जे आपण जसं GS मध्ये जो क्वेश्चन आहे त्याला सब पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतो, तसं इथं पण डायमेन्शन्स बनू शकतो बाय डिवाइडिंग द टॉपिक नेम इनटू सब पार्ट्स. नंतर की लाईक हाऊ जस्टिस इज डिफरंट फ्रॉम चॅरिटी. कारण की दोघांचा पर्पज सेम आहे. शेवटी जस्टिस का करतो की इनजस्टिस लांब करण्यासाठी, आणि चॅरिटी का करतो की कोणाला हेल्प करण्यासाठी, म्हणजेच इनजस्टिस लांब करण्यासाठी. तर दोघांमध्ये डिफरन्स काय नेमकी. नंतर की हाऊ मोर जस्टिस लीड्स टू लेस चॅरिटी, जो की मेन थीम आहे. मग नंतर आहे की चॅरिटी जरी एंड गुड असला तरी व्हाय चॅरिटी इज परसिव्ड ॲज निगेटिव्ह. तर असं काय, आणि एक काउंटर आर्ग्युमेंट देऊ शकतो की कांट चॅरिटी बी युज्ड ॲज अ मीन्स टू डू जस्टिस. सो असं तुम्ही डायमेन्शन्स क्रिएट करू शकता. अजून कोणाला काही डायमेन्शन्स आठवत असतील, बनू शकले असतील, तर ते पण तुम्ही शेअर करू शकता. नाही बरोबर आहे. आता आपण डायमेन्शन्स ओपन केलेत. आता प्रत्येक डायमेन्शनला आपल्याला एक्झाम्पलने सबस्टन्शिएट करायचंय, जस्टिफाय करायचंय. मग तेव्हा आपण B.R. आंबेडकरांना कोट करू शकतो. आता B.R. आंबेडकरांचं घेतलं तर त्यांचं एक स्पीच आहे ग्रामर ऑफ अनर्की. त्याच्यामध्ये त्यांनी जस्टिस म्हणजे काय, लाईक पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, परत इकॉनॉमिक जस्टिस, याला त्यांनी एक्सप्लोर केलंय. मग तुम्ही जर असे काही चांगले स्पीचेस फॉलो करत असाल तर तुम्ही डायरेक्टली ते स्पीच कोट करू शकता. परत जेव्हा आपण जस्टिस डिफाईन करतोय तेव्हा एक डायमेन्शन देऊ शकतो की एन्व्हायरमेंटल जस्टिस, जो की हॉट टॉपिक आहे सध्या. तर मग काही टॉपिक्स आहे, लाईक प्रत्येक, मला असं वाटतं की एसेमध्ये काही डायमेन्शन्स आहेत, जसे की क्लायमेट चेंजचा डायमेन्शन असेल, किंवा व्हल्नरेबल सेक्शन्स आहेत, वुमन व्हल्नरेबल सेक्शन जे आपण स्टडी करतो, तो पण एक डायमेन्शन दिला पाहिजे. म्हणजे हे असे डायमेन्शन आहे की प्रत्येक एसेमध्ये बसतात आणि ते आय कॅचिंग डायमेन्शन्स असतात. तर तुम्ही ते देऊ शकता. परत तुम्ही जे मेन्शन केलं की अफर्मेटिव्ह ऍक्शन जे इंडिया स्टेप घेता, ते पण एक एक्झाम्पल आहे की जस्टिस कसं करतोय, ना की आपण चॅरिटी करतोय. मग त्याच्यामध्ये पण तुम्ही CJ चंद्रचूड यांचं एक स्पीच आहे की व्हॉट इज मेरिट, आणि अफर्मेटिव्ह ऍक्शनचं म्हणजे खरं पर्पज काय, ते पण तुम्ही कोट करू शकता. म्हणायचं आहे की प्रत्येक जे डायमेन्शन आपण घेतले त्याला आपल्याला जस्टिफाय करायचंय. जस्टिफाय करायला तुम्ही स्पीचेस यूज करू शकता, जस्टिफाय करायला तुम्ही अनेक्डोट्स यूज करू शकता, परत कंटेम्पररी काही इव्हेंट झाले असतील ते तुम्ही यूज करू शकता, आणि असाच फ्लो तयार होतो. आणि इथं कसं आहे, थर्ड पॅरामध्ये जे आपण क्वेश्चन्स, म्हणजे मी काय करायचो की थर्ड पॅरामध्ये क्वेश्चन्स जे बनतील डायमेन्शन्स क्वेश्चन फॉर्ममध्ये लिहायचो, आणि प्रत्येक क्वेश्चन्स आन्सर करत करत
एसे पुढे जायचा. याच्यामुळे जो फ्लो आहे तो स्मूथ राहायचा. आणि आपण जी क्युरिओसिटी जागृत केली आहे चेकरची, ती पण क्युरिओसिटी बिल्ट असते की ह्या म्हणजे वर एक डायमेन्शन दिला होता की हा लिहितो काय, तर एक फ्लो असतो, एक कनेक्ट असतो. आणि एसे इज ऑल अबाउट कन्व्हर्सेशन, हा 2 वे पाहिजे. तर ते क्वेश्चन आन्सर फॉर्म मध्ये मी लिहायचो. तर मग तुम्ही हेच की प्रत्येक डायमेन्शन 4 ते 5 हे देऊ शकता. आणि एक असतं की काउंटर आर्ग्युमेंट, म्हणजे आपण जे टॉपिक ऑफ एसे त्यालाच क्वेश्चन करायचं, की असं नाही की जे टॉपिक आहे ते राईट आहेच, 80% राईट असते, पण कोणती पण गोष्ट ब्लॅक अँड व्हाईट नसते, एक ग्रे एलिमेंट असतो. आणि आपण जर काउंटर आर्ग्युमेंट दिलं की ह्या केसमध्ये आहे की अ सोसायटी दॅट इज मोर जस्टिस इज अ सोसायटी दॅट नीड्स लेस चॅरिटी. पण असं पण राहू शकतं ना की चॅरिटी कॅन बी अ मीन्स टू जस्टिस. कारण की आपण जर नॉर्डिक कंट्रीज बघितले तर यांचं जे आज ती इक्वल सोसायटी, तर यांचे फाउंडेशन चॅरिटीमध्ये होते. सो आपण ते पण एक एक्झाम्पल, एक काउंटर आर्ग्युमेंट देऊ शकतो. पण याला एक 2 पॅराग्राफ दिले पाहिजे ऍट द मॅक्स, कारण की मेन टॉपिकचा जो मिनिंग आहे तो आहे पॉझिटिव्ह वर्डेड. सो 80% टॉपिक 80% कंटेंट ह्या टॉपिकवर लिहा, पण 20% काउंटर आर्ग्युमेंट पण द्या. त्यानंतर तुम्ही हाऊ जस्टिस कॅन बी, हाऊ सोसायटी कॅन बी मेड जस्ट, ह्यासाठी इथं परत तुम्ही अमर्त्य सेन यांचं मॉडेल लिहू शकले असते की अमर्त्य सेन यांचं मॉडेल लिहू शकता की एम्पॉवरमेंट बेस्ड कसं आपण जस्टिस देऊ शकतो. यामध्ये एज्युकेशन असेल किंवा हेल्थ असेल, स्किलिंग असेल, सोशल कॅपिटल, याच्या थ्रू आपण जस्टिस देऊ शकतो. आणि इन कंक्लुजन मध्ये चॅरिटी अँड जस्टिस कसे दोघं लाईक सिम्बायोटिक रिलेशन्स आहे ते आपण इस्टॅब्लिश करू शकतो. इथं पण जेव्हा मी बोललो की जस्टिस इन चॅरिटी मध्ये डिफरन्स काय, तर इथं पण आपण 2-3 पॅरा लिहू शकतो की जस्टिस इज फॉर लॉंग टर्म पर्पजेस, चॅरिटी इज फॉर शॉर्ट टर्म. जस्टिस हा रूट कॉज ऍड्रेस करतो, पण चॅरिटी हा फक्त टेम्पररी सोल्युशन्स देतो. लाईक आज जर आपण बघितलं की सपोज अर्थक्वेक आला कुठं, तर पहिले चॅरिटी जे इन्स्टिट्यूशन्स आहे जे चॅरिटी करता, एनजीओज वगैरे, ते रिच करता आणि त्यांचे जे ग्रीव्हन्सेस ते ऍड्रेस करता. सो चॅरिटी पण गरजेचं आहे, पण जर प्रॉपर जर त्यांचं रिहॅबिलिटेशन करायचं आहे तर तिथं तुम्हाला जस्टिस करावं लागेल. त्यासाठी मग बिल्ड बॅक बेटर अप्रोच आहे, आपण डीएम मध्ये करतो. सो तो तुम्ही इंट्रोड्यूस करू शकता. सो दिस वॉज अबाउट एसे रायटिंग. कोणाला काही डाऊट्स असतील एसे मध्ये वगैरे तर विचारू शकता. कॉमन मिस्टेक्स कमिटेड बाय एस्पिरंट्स व्हाईल प्रिपेअरिंग एसे. ओके सर. तर पहिलं एक तर मी बोललो की तुम्ही मोस्टली लोक एसेला इग्नोर करता. सो ही खूप मोठी चूक आहे. एसे रायटिंग तुम्ही इग्नोर नाही केलं पाहिजे. जसं तुम्ही जीएसच्या प्रत्येक पेपरला प्रॉपर टाइम देता तुमच्या प्लॅनमध्ये, तसं एसेला पण दिलं पाहिजे. मग प्रत्येकाची स्ट्रॅटेजी वेगळी असेल. तुम्ही जे क्लास नोट्स असतील त्याला तुम्ही रेफर करू शकता, पीवायक्यूज अनालिसिस करू शकता, पण एकच मेसेज आहे की इग्नोर करू नका. सेकंड आहे की तुम्ही टॉपर्सच्या कॉपीजला चेस करता. आता एक कोट आहे की बेस्ट इज अ एनिमी ऑफ गुड. तर बेस्टला तुम्ही चेस करण्यामागे जे गुड आहे ते पण तुम्ही लूज करता. लाईक ठीक आहे, पहिला एसे तुमचा वर्स्ट एसे असेल, पण पहिले एसे तुम्ही लिहा तर सही, हा तुमचा एक बेस तयार करतो, याच्यावर तुम्हाला इम्प्रोव्हाइज करायचं आहे. सो इनिशियली तुम्हाला जे इम्प्रुव्हमेंट आहे तुम्ही प्रॅक्टिस नाही येईल, तर तुम्हाला प्रॅक्टिस करावीच लागेल. याला काही लाईक रिप्लेसमेंट नाहीये. सो स्टार्ट रायटिंग एसे. आणि जरी तुम्हाला वाटत असेल, काही लोकांना असतं की माझं इंग्लिश खूप चांगलं आहे, मी लिहू शकतो, पण म्हणजे वाटणं वेगळं असतं, लिहिणं वेगळं असतं. जेव्हा तुम्ही 1200 वर्ड्स लिहायला बसाल तेव्हा समजतं की 1200 वर्ड्स खूप जास्त मोठी गोष्ट आहे आणि पॉईंट सुचत नाही. 2-3 पानांतच कळतं आपल्याला की आपलं कंटेंट संपलेलं आहे. सो असं आहे की लिहा, 2-3 एसे लिहून बघा, मग आपल्याला समजतं की आपली स्ट्रेंथ काय, विकनेस काय. आणि एक आहे की तुम्ही इमिटेट ना करू टॉपर्सला, कारण की एव्हरी इमिटेशन हॅज लिमिटेशन. प्रत्येकाचे स्ट्रेंथ वेगळे असतं, प्रत्येकाचे विकनेस वेगळे असतात, प्रत्येकाची स्ट्रॅटेजी वेगळी असते, प्रत्येकाचा बॅकग्राऊंड वेगळा असतो. सो तुम्ही तुमची स्ट्रॅटेजी स्वतःला बनवायची आहे. आणि स्ट्रॅटेजी बनवताना प्रॅक्टिस शिवाय कळत नाही की आपलं चुकतं कुठे, आपलं स्ट्रेंथ कोणते, विकनेस कोणते. किंवा एसेमध्ये पण टॉपिक असतात की काही एसेस ऍबस्ट्रॅक्ट एसे असतात, काही असतात की थीम बेस्ड एसे म्हणजे व्हॅल्यू बेस्ड एसे, आणि काय असतं की सोशल इश्यूजवर. तर आपल्याला कळायला पाहिजे की आपली स्ट्रेंथ कोणती आहे. ऍबस्ट्रॅक्ट एसे कोणीच लिहित नाही, म्हणजे सहसा कोणी लिहित नाही, पण कोणाची स्ट्रेंथ असू शकते. काहींना असं वाटतं की जेव्हा आपण एसे चूज करतो की ऍबस्ट्रॅक्ट एसे चूज करूया म्हणजे मार्क्स खूप जास्त मिळतील, सगळेच तर नॉर्मल एसे चूज करताय, तर ही पण खूप मोठी चूक आहे. ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये फर्स्ट ऍबस्ट्रॅक्ट एसे तुमचं टेक्निकल नॉलेज डिमांड करतं. लाईक मागे एक एसे होता, रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज रिअल. हे समजत नाही काय, आणि खूप कमी लोकांना कळतं. सो अशापेक्षा जे सोपे टॉपिक्स जे आपल्याला कळतंय ते घ्या आणि ते लिहा.
थर्ड आहे की खूप मुलं फ्लावरी लँग्वेज यूज करायचा प्रयत्न करतात, की एडिटोरियल्स वाचतोय तर असंच लिहूया. तर एडिटोरियल्स लिहिणाऱ्या माणसांचा एक्सपिरियन्स खूप दांडगा असतो. आपल्याला पेपर काढायचा आहे, मार्क्स मिळवायचे. आणि एसे पेपर GS पेपरचा एक पार्ट आहे, म्हणजे आपला एसे जनरल पाहिजे. ठीक, डायमेन्शन्स एक्झाम्पल्स तुम्ही एसेज मध्ये डायमेन्शन आणू शकता, एक क्युरियोसिटी एलिमेंट आणू शकता किंवा इनोव्हेट करू शकता. पण लँग्वेज जर तुम्ही 3 मिनिट करायला बघितलं हिंदू सारखी, एक्सप्रेस सारखी, तर ते इम्पॉसिबल टास्क आहे. जेवढी तुम्ही लँग्वेज सोपी ठेवाल, आता विचार करा, तुम्ही जर पेपर चेक करताय आणि पुढच्यानी भारी भारी शब्द यूज केले हेवीवाले, तर तुम्ही इरिटेट व्हाल की काय लिहिलं याने. तर तेच जर तुम्ही इझी लँग्वेज मधलं पण भारी पॉईंट्स वाले एसे जर वाचला, तर तुम्ही काय म्हणाल की यांनी काहीतरी भारी लिहिलंय तर मार्क्स मिळतील. तर जेवढं तुम्हाला सोपं करता इव्हॅल्युएटरला तेवढं सोपं करा. आणि जेव्हा तुम्ही एक्सेल लिहिता तर प्रॉपर अंडरलाइनिंग करा. लाईक तुम्ही कुठे चांगले एक्झाम्पल्स कोट केलेत तर एक्झाम्पल्सला अंडरलाईन करा. प्रेझेंटेशनला चांगलं करा बाय अंडरलाइनिंग. आणि एसे मध्ये काही टॉपर्सचे बघितलेत मी की ते सब हेडिंग्स देतात. मग ही पण एक अप्रोच आहे. लाईक जेव्हा तुम्ही डायमेन्शन्स एक्सप्लोर करता, आता प्रत्येक टॉपरचे जसं बोललो की प्रत्येकाची एक वेगळी मेथड असेल यायची. काही लोक क्वेश्चन बेस्ड लिहिता, आर्ग्युमेंटेटिव्ह एसे लिहिता, काही पेस्टल लिहिता, काही सब हेडिंग्स मध्ये लिहिता. सो जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्ही कम्फर्टेबल आहे सब हेडिंग्स मध्ये लिहायला, तर तसा अप्रोच फॉलो करा. पण जे तुम्हाला अप्रोच ट्राय करायचे आहेत ते मॉक टेस्ट मध्ये ट्राय करा, UPSC मध्ये ट्राय करू नका. कारण की तेव्हा ट्राय कराल तर तुम्हाला परत 1 वर्ष यावं लागेल. आणि तो तिथं पण म्हणजे कंडिशन्स आहे की प्री क्वालिफाय करावं लागेल. सो बेस्ट आहे की जेव्हा तुम्ही मॉक टेस्ट देता, जेवढं तुम्हाला असं वाटत असेल की हा डायमेन्शन आपण ट्राय केला पाहिजे, ट्राय करा. जर तुम्हाला सूट झाला तर तो पुढेच कॅरी ऑन करा. जर सूट नाही झालं तर टाका आणि दुसरा अप्रोच फॉलो करा. अजून काही? हा, हे बघा, आता माझं असं वैयक्तिक म्हणणं आहे की जे स्टार्टिंगचा फेज असतो, लाईक आता तुम्ही प्रिपरेशन फेजमध्ये 2025ला द्यायची, म्हणजे अजून 1 वर्ष आहे, 1-1.5 वर्ष आहे. तर आता टाइमचं काहीच म्हणजे लिमिट ठेवली नाही पाहिजे. निवांत टाइम घ्या, 2 तास घ्या एक एसे लिहायला. पण एसीची डिमांड समजा, फ्लो चांगला ठेवा. इनिशियल एसीमध्ये टाइम लागेल, पण इनिशियल एसी तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्ड करेल. की लाईक तुम्हाला एक कन्व्हिक्शन येईल की आपण इंटरप्रिट राईट करतोय, आपण चांगले अॅनेक्डोट्स लिहितोय, आपला एक फ्लो चांगला आहे, मार्क्स स्कोर होत आहे, मग एक कॉन्फिडन्स येईल. आणि जेव्हा प्री आणि मेन्सचा गॅप असतो तेव्हा तुम्ही रायटिंग स्पीडवर काम करा. कारण की ऑलरेडी तुमचा कंटेंट बिल्ड असेल, तुम्हाला स्ट्रक्चरिंग व्यवस्थित जमेल. आणि इन केस तुम्ही जर सपोज आत्तापासून रायटिंगवर लक्ष दिलं, सपोज तुम्ही आज एसे लिहायला लागले आणि 3 तासामध्ये एसे संपवायचा आहे, तर तुम्ही ह्या प्रिपरेशनमध्ये काहीतरी लिहाल, पण लिहाल 3 तासात पेपर कम्प्लीट कराल, रायटिंग स्पीड वाढेल. पण जेव्हा तुम्ही जानेवारीमध्ये जाल, जानेवारी ते मेच्या फेजमध्ये प्रीचं प्रिपरेशन असतं, तेव्हा कोणीच आन्सर रायटिंग करत नाही. आणि तुम्ही जो मोमेंटम बिल्ड केलाय रायटिंगचा तो तुम्ही पूर्ण लूज कराल. सो ऍट द एंड गेन काही होणार नाही. तर बेटर हेच आहे की डिसेंबरच्या फेजपर्यंत आन्सर रायटिंग करा, प्रॉपर एसे लिहा, टाइम लिमिट ठेवू नका, आणि प्री अँड मेन्समध्ये टाइमवर फोकस करा. इनिशियल टाइम घे, असं काही नाही. हा एक अप्रोच पुष्कळ टॉपर सजेस्ट करतात की पहिलेच इंट्रोडक्शन आणि कन्क्लुजन रेडी करा. हा कितपत चांगला अप्रोच? GS साठी चांगला अप्रोच आहे. पण फक्त एवढंच आहे की आता काही थीम्स रिपीट होता. GS मध्ये बघितलं, GS3 मध्ये, GS2 मध्ये, तर काही थीम्स रिपीट होता. तर यांचं जर इंट्रो आणि कन्क्लुजन रेडी असेल तर मग ते हेल्प करतच, आणि केलं पाहिजे. लाईक आता GS साठी बघितलं तर मी काय केलेलं की जे टॉपिक्स आहेत, आता तुम्ही PYQs बघा GSचे, आणि 2013 पासून तर आतापर्यंत जवळपास मेन्सचं जे क्वेश्चन्स आहेत, जे थीम्स आहेत, ते सॅच्युरेट झालेत. जर तुम्ही PYQs पण जर नीट लिहून काढले तरी बहुतेक थीम्स परत रिपीट होणार आहे पेपरमध्ये. असं नवं काही करायचं नाहीये. आणि सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, ऍग्रिकल्चरवर एक क्वेश्चन घेतला, तर जर तुम्हाला ऍग्रिकल्चरवरचे 2 फॅक्ट्स माहीत असेल, एक कमिटी माहीत असेल, 2-3 चांगले एक्झाम्पल्स, केस स्टडी माहीत असेल, तर ऍग्रिकल्चरवर कोणता पण क्वेश्चन येऊ द्या, तुम्हाला फक्त हे टाकायचंय. असं काही नवं करायचं नाही. सो हे जो व्हॅल्यू ऍडिशन मटेरियल म्हणतो आपण, त्यात असतील की डेफिनेशन, म्हणजे मी एक एक्सेल शीट बनवलेलं, प्रत्येक जो टॉपिक आहे, थीम आहे, सपोज अर्बनायझेशन घेतलं तर ते टॉपिक, त्याचं डेफिनेशन चांगल्या याच्यामध्ये, नंतर त्याच्यावर 2 फॅक्ट्स, 1-2 चांगल्या केस स्टडीज, एखादी कमिटी असेल तर कमिटी नेम, कमिटी रिकमेंडेशन्स, आणि कंक्लुजनला एखादं लाईक SDG वगैरे जे फ्युचरिस्टिक असतात. तर असं प्रत्येक टॉपिक वाईज बनवा तुम्ही, म्हणजे रेडी करून ठेवा. आणि मेन्समध्ये फक्त असं वाटतं मला की कंटेंट सगळ्यांकडे असतो, हे जे व्हॅल्यू ऍडिशन आहे ते तुमचे मार्क्स ऍड करता. सो हे हार्डवर्क आहे, हे प्रत्येकाला करावं लागेल, आणि ते हेल्पफुल होतं.
इंट्रोडक्शन आणि कंक्लुजन. एसेमध्ये मी जसं बोललो की थीम वाईज तुम्ही पहिले अनालाइज करा, थीम वाईज कंटेंट रेडी करा. पण फक्त याचा ड्रॉबॅक कसं आहे की कधी कधी असं असतं की थीम म्हणजे क्वेश्चनचा टॉपिक वेगळं डिमांड करतो आणि आपला मटेरियल रेडी असतो, सो आपण ते स्ट्रेच करून पुट करतो आणि ते बॅकफायर करतं. एसे जेवढा रॉ असेल जेवढा फ्रेश असेल तेवढे चांगले मार्क्स मिळतात. सो कंटेंट रेडी करा, ही फर्स्ट प्रायोरिटी आहे. जर थीम आली, आपलं नशीब चांगलं असलं तर तो तिथं लिहा, पण जर नशीब वाईट असेल मग आपल्याला तिथं इनोव्हेट करावं लागेल. मग त्यासाठी रेडी राहा. आणि त्यासाठी हेच आहे की सपोज आता तुम्ही कंटेंट रेडी केलाय थीमचा आणि क्लासचे मॉक टेस्ट असतात आणि मोस्ट ऑफ द क्लासेस मॉकचे जे टॉपिक्स असतात ते इनलाईन असतात UPSCच्या टॉपिक्सशी. तर त्या केसमध्ये तुम्ही एक दोनदा जे थीम्स तुम्ही रेडी केले ते लिहून बघा. जर मार्क्स मिळत आहे तर जेव्हा नेक्स्ट टेस्ट येईल तेव्हा ते टॉपिक्स इग्नोर करा. थीम बेस्ड तुम्ही जे तयार करून ठेवले, दुसऱ्या वेगळ्या एसेचं ट्राय करा. म्हणजे तुम्हाला कळेल की इन केस जर मेन एक्झाम मध्ये वेगळा एसे आला तर तेव्हा फर्स्ट टाइम व्हायला नाही पाहिजे. ते जे डिझास्टर्स करायचे ते मॉक्स मध्ये करा, तिथं काही इम्प्रोवाइज करायला स्कोप नका ठेवू. ठीक आहे. आता बघ, म्हणजे जर पॉसिबल असलं तर इंट्रोडक्शन मोस्टली एकामध्ये अॅनेक्डोट बेस्ड करू शकते, सेकंडमध्ये पोएम बेस्ड किंवा कोड बेस्ड करू शकते, किंवा डायमेन्शन्स. लाईक जेव्हा तू एक डायमेन्शन ओपन करते, जर पहिल्यामध्ये तू पेस्टल अप्रोच फॉलो केलाय तर सेकंडमध्ये तू लेवल अप्रोच करू शकते, लाईक इंडिव्हिज्युअल, सोसायटल, इंटरनॅशनल. किंवा तू परत हे करू शकते की लाईक कंटेम्पररी बेस्ड स्टार्ट करू शकते. अॅनेक्डोट्समध्ये व्हरायटी आणू शकते. म्हणजे असं काही वेगळं करायचं नसतं, फक्त जे आपण इंट्रो आणि कंक्लुजन येतो ते थोडं वेगळं करू शकते. आणि पहिला असं वाटतं मला की पहिला जो एसे असतो तो इम्प्रेशन क्रिएट करतो. तो पहिला एसे जर चांगला लिहिला तर सेकंडला नक्की मदत होते. हा, चांगले आहे. फक्त एक्झाम्पल्स तुम्ही रामायणचे टाका, महाभारताचे टाका, पण ते टॉपिकच्या लाईनमध्ये पाहिजे, बसले पाहिजे. फक्त एवढं आहे की रिलिजियस एक्झाम्पल्स टाकणं टाळा. स्पिरिच्युअल ठेवा, लाईक सुफिझम, भक्तिझम ठेवा, पण रिलिजियस टाळा. पॉलिटिशियन्सचे एक्झाम्पल टाळा, बिलकुल लिहू नका. आता मागे एका मित्राचं बघत होतं तर त्याने एक्झाम्पल दिलं होतं PM मोदींचं आणि राहुल गांधींचं. जर चेकरचं समाजवादी पार्टीचं असेल तर मग काही सांगता येत नाही. सो असं आहे की एक्झाम्पल्स पॉलिटिशियन्स पासून लांब राहा, कारण की कोणाची चेकरची काय आयडिओलॉजी आपल्याला माहित नसतं आणि उगाच आपण आपलं आयडिओलॉजी दाखवून स्वतःचे मार्क्स कमी करत काही मजा नाहीये. सो ते टाळा. रिलिजियस आणि संस्कृतचे जे वर्सेस आहेत ते पण देऊ शकता. फक्त एवढं आहे की काही लोक बघतो की गाणे टाकतात हिंदीवाले, आणि सपोज जर चेकर तमिळनाडूचा असला तर ते बॅकफायर होऊ शकतं. सो आणि इन केस तुम्ही जर चांगलं टाकलं काही हिंदीमधलं तर मिनिंग लिहा खाली सिम्पल लँग्वेजमध्ये, पण सहसा टाळा असते. परत चांगले मूवीजचं तुम्ही देऊ शकता रेफरन्स. म्हणजे असं नाही की मूवीज बघायला सुरू करा, पण जे बघितले आहेत त्या कन्सॉलिडेट करा, ते यूज करा. आणि आजपर्यंत तुम्ही जे बघितलंय ना लाईफमध्ये, जे इन्सिडेंट्स असतील, पेपरमध्ये जे कंटेम्पररी एक्झाम्पल्स वाचलेत, ते भरपूर कंटेंट आहे. प्रत्येकाकडे कंटेंटची कमी नाही आहे. फक्त विषय आहे की आपल्याला तिथं आठवत नाही, कारण की प्रेशर असतं. आणि प्रेशर का असतं, आपण प्रॅक्टिस करत नाही म्हणून प्रेशर असतं. सो सोपं आहे की प्रॅक्टिस करा, म्हणजे प्रेशर येणार नाही, आणि प्रेशर नाही आलं तर मार्क्स मिळतील. सो बॅक टू 1 प्रॅक्टिस करा. ठीक आहे. अजून काही? हा, टाकू शकतो लाईफ एक्सपिरियन्सेस. बघ कसं आहे, आयडियलिस्टिक पण डायमेन्शन राहू शकतो, रिअलिस्टिक पण राहू शकतो, पण जी क्वेश्चनची डिमांड आहे ती मीट झाली पाहिजे. इंटरप्रिटेशनमध्ये ते यायला पाहिजे. लाईक डायमेन्शन राहू शकतो, लाईक सपोज ॲब्स्ट्रॅक्ट टॉपिक आहे, तुझ्याकडे एक्झाम्पल्स आहेत जे फिक्शनल एक्झाम्पल आहेत, पण ते टॉपिकच्या डिमांड ॲड्रेस करते. सो तू कोट करू शकते किंवा रिअलिस्ट पण टाकू शकते. मला असं वाटतं की पहिले एक टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म केला पाहिजे 20 मिनिट्समध्ये, मग एसे लिहिला पाहिजे, आणि नंतर सेकंड ब्रेनस्टॉर्म केला पाहिजे. कारण की सपोज तू जर दोघं एका वेळेस ब्रेनस्टॉर्म केले तर मे बी सेकंड एसे जेव्हा तू ब्रेनस्टॉर्म करशील तेव्हा फर्स्टचं आपण काय आठवलं होतं तो कनेक्ट तुटू शकतो,
आणि उगाच सेकंडचे डायमेन्शन पहिल्यामध्ये येऊ शकता. सो हे बेटर आहे की आणि एक रिलीफ मिळतो जेव्हा 20 मिनिट्स आपण ब्रेनस्टॉर्म करतो, लिहितो, मग 20 मिनिट्स आपल्याला गॅप पण मिळतो, हात पण दुखत असतं, तसं पण हेल्प करतं. पण एका वेळेस एक ऐसे केलेलं बेटर वाटतं मला तरी. सो सेकंड एलिमेंट होता की मेन्सचा अभ्यास कसं करायचं ह्या ज्या गॅपमध्ये, प्री आणि मेन्सच्या. सो इथं मोस्टली तर नाही आहे मेन्सवाले, पण तुम्हाला पुढे हेल्प होईल. तर याच्यामध्ये कसं आहे की तुम्हाला सांगतो की तुम्ही जरी यावेळेस मेन्स देत नसले, पण जे मुलांनी यावेळेस प्री दिली असेल, कोणी कोणी प्री दिली आहे? ओके. सो तुम्ही असा विचार न करू की तुमची प्री निघालेली नाहीये, तुम्हाला प्री पुढच्याच द्यायचीच आहे. पण हा जो फेज असतो प्री आणि मेन्स मधला, तो असा युटिलाइज करा की तुम्ही ॲज इफ मेन्सला अपेअर होणार आहेत. 15 सप्टेंबरला तुम्हाला मेन्सचा पेपर द्यायचा आहे. फक्त डिफरन्स एवढा आहे की जो टाइम स्लॉट आहे, लाईक मेन्सचा पेपर तिथं 9 ते 12 मध्ये लिहित असतील, तर तुम्हाला 1 ते 4च्या स्लॉटमध्ये लिहायचं आहे. कारण याच्यामध्ये कारण काय आहे की हा जो अभ्यास आहे 3 महिन्यामध्ये जो अभ्यास होतो, जी इंटेन्सिटी असते अभ्यासाची, ती पुढच्या 6 महिन्यात पण होत नाही. सो बेटर हे की आता तुम्ही चांगलं इन्व्हेस्ट करा टाइम. तुम्हाला आता असं वाटत असेल की आता 1 वर्षाने प्री आहे तर निवांत राहूया, तर UPSC मध्ये निवांत राहाल तर 1 वर्ष वाढेल. सो निवांत राहणं बंद करा, टाइम प्रॉपरली युटिलाइज करा. आणि जरी असं वाटत असेल की आपला कंटेंट रेडी नाहीये कारण की आता प्री झाली आहे आणि नेक्स्ट प्री खूप लांब आहे, तर स्पेशली ऑप्शनल, एसे आणि इथिक्स या 3 टॉपिक्सवर तुम्ही आता 3 मंथ्स प्रॉपर इन्व्हेस्ट करू शकता. आणि मला असं वाटतं की जर तुम्ही प्रॉपर टाइम मॅनेजमेंट केलं ते 3 मंथ्स इनफ आहे ह्या 3 टॉपिकसाठी. आणि नंतर जेव्हा मेन्स होईल तर सप्टेंबर टू डिसेंबर ह्या फेजमध्ये जे अँसररी टॉपिक्स आहेत, जे फक्त मेन स्पेसिफिक आहे, गव्हर्नन्स असेल, सोसायटी असेल किंवा इंटरनल सिक्युरिटी असेल, त्याच्यावर तुम्ही इन्व्हेस्ट करा. आणि जॅनपासनं इंटिग्रेटेड अभ्यास स्टार्ट करा GSचं, प्री आणि मेन्सचं. सो प्रॉपर टाइमलाईन्स ठेवा. आणि इन केस मेन्ससाठी की आता कंटेंट तर रेडी असेल, मोस्ट ऑफ द कंटेंट रेडी असेल, तर ह्या टाइममध्ये ब्रेनस्टॉर्म केलं पाहिजे. की इनिशियली आता एसेसाठी सांगतो की रात्री 1 तास एखाद्या टॉपरची आन्सर कॉपी घ्यायची. आय गेस म्हणजे असं ॲझ्युम करतो की कंटेंट रेडी असेल ॲनालिसिस करून. सो एक टॉपरची आन्सर कॉपी घ्यायची, टॉपिक बघायचा, ब्रेनस्टॉर्म करायचं, स्केलेटन फॉर्म करायचं आणि नंतर मग टॉपरची कॉपी वाचायची. आणि नंतर इन केस कंटेंट रेडी नसेल तर इथनं तुला चांगले अनेक्डोट्स वगैरे तू कंपाईल करू शकते. ही एक्सरसाइज इनिशियली 20 डेज करायची आणि नंतर एसे रायटिंग फुल लेंथ एसे लिहू शकते तू. तर हा एक अप्रोच करू शकते. आणि मेन्ससाठी इथं आता मोस्ट ऑफ द मुलं जे प्री क्वालिफाय झालेत तर त्यांच्याकडे कंटेंट जवळपास सेम असतो. आणि असं वाटतं मला की 150 वर्ड्स किंवा 250 वर्ड्स लिहिणं काही म्हणजे अवघड गोष्ट नाहीये. एका टॉपिकवर हार्डली 150 वर्ड्स लिहायचे. आणि तुम्ही जेव्हा लिहाल असं वाटेल की कधी संपलं, पेज संपणार पण नाही. कारण त्यात इंट्रो असतं, बॉडी असतो, कंक्लुजन असतं. इंट्रो हाफ पेज घेतं, म्हणजे नियर अबाउट 25% पेज घेतं, कंक्लुजन 25% पेज घेतं. तर कंटेंटचा इश्यू नाही. तुम्हाला जर मार्क्स मिळवायचे तर तुम्हाला क्राऊडपासून थोडं वेगळं स्टँड करावं लागेल. त्यासाठी मध्ये व्हॅल्यू ॲडिशनचं जे त्याच्यावर वर्क करावं लागेल. आता व्हॅल्यू ॲडिशन म्हणजे काय, काहीच वेगळं नसतं. व्हॅल्यू ॲडिशन म्हणजे फॅक्ट्स, प्रत्येक टॉपिक बेस्ड फॅक्ट्स माहिती पाहिजे. सेकंड आहे की एक्झाम्पल्स. सपोज तुम्ही एखादा पॉईंट लिहिताय GS मध्ये, प्रत्येक पॉईंटला सबस्टॅन्शिएट केलं पाहिजे. प्रॉपर फॅक्टने करा, प्रॉपर एक्झाम्पलने करा, प्रॉपर केस स्टडीने करा. किंवा कुठं मॅप बसत असेल जॉग्राफीमध्ये किंवा IR मध्ये, मॅपने करा, डायग्राम्सने करा. नंतर हा एक प्रत्येक टॉपिकसाठी आपल्याकडे काहीतरी एखादी कमिटी रिकमेंडेशन्स पाहिजे. आता कमिटी आणि प्रत्येक कमिटीचे 3-4 रिकमेंडेशन्स माहीत पाहिजे, ज्या तुम्ही वे फॉरवर्ड मध्ये टाकू शकाल. आणि कंक्लुजन पण रेडी करून ठेवलं पाहिजे. जर हे हार्डवर्क तुम्ही आत्तापासून करून ठेवाल, इंट्रो, कंक्लुजन आणि वे फॉरवर्ड, तर मग मार्क्स मिळवणं एवढं अवघड नाही मेन्समध्ये तरी. आता इथिक्सचं कसं होतं, इथिक्सचे मोस्ट ऑफ द जर बघितलं 50% थेरी पेपर असतो, 50% केस स्टडी असतो. तर थेरीसाठी जे व्हॅल्यूज आहे इथिक्सचे, तर त्याची प्रॉपर डेफिनेशन तयार करून ठेवा. तिथं पण एक चार्ट करू शकता. आणि प्रत्येक व्हॅल्यूवर 3 ते 4 एक्झाम्पल्स, त्यामध्ये पण डायव्हर्सिटी पाहिजे. कंटेम्पररी, इंटरनॅशनल, डोमेस्टिक इंटरनॅशनल, याची डायव्हर्सिटी पाहिजे. आणि इथं पण PYQsला लिहून प्रॅक्टिस करा. आता मला आठवतं मागच्या वेळेस मी आणि माझा फ्रेंड आम्ही लिहायचो आणि एक्सचेंज करायचो. याच्यामुळे पहिली गोष्ट जेव्हा आपण PYQs लिहितो तर तेव्हा एक तर कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो की आपण PYQs लिहिलेले आहेत. आणि खूप सारे थीम्स रिपीट होता. इन केस जर थीम रिपीट झाली तर ऑलरेडी आपण त्या थीमवर क्वेश्चन लिहिलेले आहेत,
तर आपलं इंट्रो आणि कंक्लुजन रेडी असतं. आणि सपोज जेव्हा तुम्ही एखादा क्वेश्चन लिहिता, तो कसा पण लिहा, तो आपल्याला असं वाटतं की खूप घाण दिलेला आहे, पण नंतर जेव्हा तुम्ही मॉडेल आन्सर वाचाल कोणत्या पण इन्स्टिट्यूटचे किंवा कोणाचे पण टॉपरचे वगैरे, तर एक समजतं की आपल्यापेक्षा हा इंट्रो चांगला असता. आणि आपण एकदा चुकलो तर जे आपण चुकलेले होते आपण परत विसरत नाही. आणि तो जे नवं आपण जे वाचतो की हे बेटर इंट्रोडक्शन आपण पाठ करून घेतो इनडायरेक्टली. आणि जर पेपरमध्ये सेम थीमवर क्वेश्चन आला तर आपण ते जे पाठ केलेलं इंट्रो आहे ते आपण डायरेक्टली पुट करतो. सो असं PYQs बेस्ड रायटिंग करा. आणि केस स्टडीसाठी पण मुस्कान डगर मॅम आहे, यांचं एक अप्रोच चांगलं आहे केस स्टडीसाठी. त्यांचं कसं होतं की मोस्ट ऑफ द त्या केस स्टडी कीवर्ड्समध्ये लिहायच्या. लाईक प्रत्येक ऑप्शनचे कीवर्ड्समध्ये ऑप्शन आणि लगेच त्याचे प्रोज अँड कॉन्स. विषय काय येतो की केस स्टडीमध्ये आपल्याला इथिक्समध्ये तर टाइमचा कन्स्ट्रेंट असतो, सो केस स्टडीज कम्प्लीट होत नाही. पण जर कीवर्ड्स फॉर्ममध्ये लिहिलं तर आपण जे डिमांड आहे, जे सब डिमांड्स आहेत टॉपिकचे, आपण ते तर हे ऍड्रेस करतोच, त्याचसोबत टाइम पण मॅनेज होतो. सो त्यांचा अप्रोच तो ट्राय करू शकतो. केस स्टडीला तुम्ही असं वेगळं इंट्रोडक्शन करत होते, म्हणजे आपल्याला इन्स्ट्रक्शन्स दिले की ऑप्शन्स असेल किंवा कोर्स ऑफ ऍक्शन, त्याच्या व्यतिरिक्त पण तुम्ही सपोज एनजीओचा असेल तर इंट्रोडक्शन काही बघितलं तर त्यांनी 3-4 लाईनमध्ये एनजीओचं इंट्रोडक्शन केलं. तुम्ही जसं केलं होतं की डायरेक्ट जे इन्स्ट्रक्शन्स दिले तेच. आता इथिक्सचं कसं आहे केस स्टडीमध्ये, मी मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन्स, सपोज आता करप्शनवर टॉपिक आलाय तर करप्शनचे जे फॅक्ट असेल त्याच्याने इंट्रो करू शकतो. किंवा सपोज करप्शनचं आहे तर मग एखादी कंटेम्पररी डेव्हलपमेंट असेल त्याच्याने इंट्रोडक्शन करू शकतो. लाईक लास्ट इयर पूजा सिंगलचं एक्झाम्पल होतं, त्याचे कोट करू शकतो. आणि नंतर मग स्टेक होल्डर्स करून मग जे विचारलं ते ऍड्रेस करायचं. आणि फ्युचरिस्टिकमध्ये पण जे आपण करप्शनसाठी मटेरियल रेडी केलं होतं की कोणत्या कम्युनिटीचे रिकमेंडेशन्स असतील किंवा सजेशन्स असतील किंवा गव्हर्नमेंटने काय स्टेप्स घेतले तर ते पण टाकू शकतो. आता यासाठी पण द मिंट त्यांचं एक आर्टिकल आहे, त्याच्यामध्ये जे गव्हर्नमेंटचे वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह आहे, जे गव्हर्नमेंटचे सेईंग्स असतात लाईक सबका साथ सबका विकास, त्यांनी पूर्ण लिस्ट दिली आहे. तर टॉपिक वाईज जर तुम्ही हे बनवलं की हा टॉपिक आला तर आपण हे लिहू शकतो, तर तुम्हाला रेडीमेड कंक्लुजन आहे. आणि गव्हर्नमेंट स्कीम्स असतील, गव्हर्नमेंट पॉलिसी असतील, गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह असतील, त्या बेस जर तुम्ही वे फॉरवर्डमध्ये किंवा कंक्लुजनमध्ये दिलं तर एक वेट मिळतं आन्सरला, तर ते तू करू शकतो. अजून काही क्वेश्चन्स? GS3 मध्ये अनेक एस्पिरंटचे स्कोर कमी येत असतात, त्यामध्ये इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आता बघ, रिसोर्सेस तर बदलायची गरज नाही कारण की सगळ्यांचे कमी येत आहे. तर मग कसं आहे, आता जर तू मार्क्स अनालाइज केले तर काही सब्जेक्ट स्कोरिंग असतात, लाईक एसे स्कोरिंग आहे, इथिक्स स्कोरिंग आहे, GS2 स्कोरिंग आहे, ऑप्शनल स्कोरिंग आहे. GS1चं ह्यावेळेस स्केलिंग केलं होतं, पण GS1चं पण स्कोरिंग म्हणू शकतो. पण GS3 ठीक स्कोर येतो, लाईक 90 मिळाला म्हणजे खूप चांगला स्कोर आहे. तर अशा ह्याच्यामध्ये जे सगळे करताय, लाईक प्रत्येक टॉपिक वाईज नोट्स करू शकतो. आणि जे आपण प्रत्येक टॉपिकला करतोय, लाईक इंट्रो, कंक्लुजन, रेडी, वे फॉरवर्ड, हे करू शकतो. आणि इथं टार्गेट 90 करायचं, जास्त वेगळं करायचं नाही. प्रिपरेशनमध्ये होतं काय की आपण खूप सारे रिसोर्सेस चेस करतो. लाईक आता डिजिटलमुळे तर टेलिग्रामवर सगळंच फ्री आहे, तर आपल्याला असं वाटतं की आपल्या नोट्सपेक्षा कोणाच्या पण नोट्स मस्त आहे, आणि आपण सगळ्या नोट्स डाउनलोड करतो आणि सेव्ह करून ठेवतो. भलेही काही वाचतो, काही वाचत नाही, पण शेवटी असं येतं की रिव्हिजन काहीच होत नाही. आणि जेव्हा आपण एक्झाम नंतर आपले नोट्स वाचतो मग समजतं की आपले नोट्स सगळ्यात भारी नोट्स होत्या. सो बेस्ट आहे की नोट्सला ट्रस्ट करा, रिसोर्सेस मागे पळू नका, मिनिमम रिसोर्सेस ठेवा, मॅक्झिमम रिव्हिजन करा. आणि जर तुम्ही रिव्हिजन कराल तर तुमची रायटिंग स्पीड वाढेल आणि पेपर कम्प्लीट होईल. असं नाही की तुम्ही लाईक आता नॉर्मल एखादा टॉपिक घेतला, तुम्ही एक रिसोर्स वाढवला, सपोज सोसायटीला सगळे एक तुम्ही क्लास नोट्स रेफर करताय आणि इन केस मी सांगितलं की रेड बुक रेफर करा, तुम्ही रेड बुक केली तर तुमचा प्रत्येक टॉपिक मागे एक चांगला पॉईंट ऍड होईल. पण तो टॉपिक एक पॉईंटच्या नादात तुम्ही जे करणार आहे ते सगळं तुम्ही लाईक एक रिव्हिजन कमी करताय, मग ते प्रोडक्टिव्ह नाही आहे. तर बेटर एवढं आहे की रिसोर्सेस कमी ठेवा, आपल्या रिसोर्सेसवर ट्रस्ट करा, आणि पहिले आपण जे नोट्स काढलेत ते वाचा. कारण खूप सारे मुलं बघितले ते नोट्स काही वाचत नाही आपल्या, फक्त रिसोर्सेस चेस करता. तर रिसोर्सेस कमी ठेवा, ते तर खूप महत्वाचं आहे. आणि जे फ्री मटेरियल मिळतंय किंवा टॉपर स्टॉक्स बघता तुम्ही, तर त्यामध्ये पण जे तुम्हाला वाटतं की गरजेचं आहे तेवढंच घ्या, सगळं फॉलो करू नका. कारण की तेच जे बोललो मी की प्रत्येकाची स्ट्रेंथ विकनेस वेगळी असते, कोणी खरं बोलतं, कोणी खरं बोलत पण नसेल, तर उगाच फॉलो करण्यात काही मजा नाही आहे. आणि तुम्ही क्लास जर लावला असेल तर आता सपोज माझे एक्झाम्पल घ्या, मी UPSC प्रिपरेशनमध्ये 4 वर्षापासून आहे, आणि मला फक्त मी जे स्ट्रगल फेस केलं आहे किंवा मी जे स्ट्रॅटेजीज यूज केलेत, मी जे मिस्टेक्स केले त्याचं मला नॉलेज आहे.
पण इथं तुम्ही कोचिंगला आहेत, तर तुमचे जे टीचर्स आहेत त्यांनी खूप साऱ्या ॲस्पिरंट्स नर्चर केलेले आहेत, त्यांनी खूप सारे टॉपर्स बनताना बघितले आहेत, तर त्यांना माहीत असतं की तुम्ही कुठे चुकू शकता. तर त्यांनी जे सांगतात ते थोडं सिरियसली घ्या, असं नाही की वाऱ्यावर घ्यायचं. त्यांचं जे वाटले पॉईंट ते पण हे घ्या, आणि टॉपर्सचे टॉक्स थोडं पिंच ऑफ सॉल्टनेस घ्या, जे वाटेल तेवढंच घ्या. अजून काही? आता बघ, मोस्ट ऑफ द आन्सर्स हाच एक्सपिरियन्स असेल की आपण जेव्हा मॉक टेस्ट देतो तर हार्डली 17-18 क्वेश्चन्स कम्प्लीट होतात, पण एक्झाम कंडिशन्समध्ये जेव्हा प्रेशर असतो ना तेव्हा 20 कम्प्लीट होतं. पण असं नाही की तुम्ही आता 17-18 कम्प्लीट करा, आता 20 साठी ट्राय करा, पण होऊन जातं पेपरचं, असं काही नाही. कारण की आपण जेव्हा मॉक टेस्ट लिहितो आपल्याला माहित असतं शेवटी मॉक टेस्ट आहे, आणि आपण घाई करत नाही शेवटी की सपोज 10 मिनिटं बाकी आहे, 3 क्वेश्चन्स बाकी, आपण म्हणतो जाऊ दे नेक्स्ट टाइम करूया. पण जेव्हा मेन पेपर असतो आपण फ्लो चार्ट वगैरे काही ना काही काढून कम्प्लीट करतोच. आणि हे पण तेवढंच खरं आहे की जेव्हा आपण जीएसचा पेपर बघतो तर 20 क्वेश्चन्स पैकी हार्डली 12-30 क्वेश्चन्स, 12-13 क्वेश्चन्स आपल्या झोन मधले असतात, म्हणजे आपण प्रिपेअर केलेले आहे, प्रॉपर कंटेंट आहे. 7 क्वेश्चन्स जे असतात, 7-8 क्वेश्चन्स ते आपण जे रेफरन्स बुक्स करतो त्याच्या पलीकडचे असतात, म्हणजे डायरेक्टली रेफरन्स बुक मधून नसतात. तर ते क्वेश्चन्स कसे करायचे की आपण जे पेपर वाचतो न्यूजपेपरमध्ये, आता पेपरचा युटिलिटी काय, कोणती पण न्यूज आपण बघितली तर ही 7 ते 8 दिवस डेव्हलप होत जाते, रोज काही ना काही ऍडिशन्स होत जातं. तर सबकॉन्शियसली आपण ती रिवाइज करतो 7 ते 8 वेळा. पण आता मागच्या वेळेस एक क्वेश्चन होता की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कसं कॅल्क्युलेट करता. आता मोस्ट ऑफ द बुक्समध्ये दिलेलं नसेल की मेथडॉलॉजीज काय आहेत, पण त्या वर्षी काहीतरी कॉन्ट्रोवर्सी झाली होती अनएम्प्लॉयमेंट रेट्सवरनं, आणि ही डेव्हलपमेंट 7 ते 8 दिवस होते. भले आपण नोट्स काढत नाही न्यूजपेपरचे, पण आपण सबकॉन्शियसली वाचलेले आणि बाहेर केलेले आहे, तर 4 ते 5 पॉईंट्स येऊन लागतात. सो असे क्वेश्चन्स असतात कायम जे सगळ्यांसाठी अवघड असतात. सो असं नाही की त्या क्वेश्चनसाठी तुम्ही नवे रिसोर्सेस करताय. सिम्पल आहे की पेपर वाचा, करंट अफेअर्सचे मॅगझिन वाचताय तेवढं करा, आणि जे कॉमन रेफरन्स बुक्स आहेत ते वाचा, तेवढं इनफ आहे. अजून काही? आता इंग्लिशमध्ये लिहितो तर ग्रामर चांगलं पाहिजेच. मराठीमध्ये लिहिणार आहे का मेन्स? मराठीमध्ये लिहिणार आहे का? मराठीमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही पाहिजे ना, म्हणजे मराठी पेपरसाठी का? हो, मराठीमध्ये लिहितो पेपर, तो व्याकरण म्हणजे ॲक्युरेट पाहिजे. ग्रामर तर चांगलं पाहिजेच. हा, पण ग्रामर चांगलं पाहिजेच. व्याकरण म्हणजे असं नाही की खूपच चांगलं पाहिजे, पण पुढच्याला कळायला पाहिजे तो लिहितो काय. आणि एसे पेपरमध्ये तर ग्रामरला वेट आहे, असं नाही की तुम्ही ग्रामरला इग्नोर करू शकता किंवा स्पेलिंग मिस्टेक करू शकता, अशा छोट्या गोष्टी बॅकफायर करतात. सो ग्रामरवर टाइम आहे ते इन्व्हेस्ट कर, आणि ते मॅटर करतं. अजून काही क्वेश्चन्स? नाही, एसेचं कसं आहे, एसे एकमेव पेपर असा आहे जीएस मध्ये तिथं टाइम लिमिटचा इश्यू होत नाही, म्हणजे 1.5 तास खूप जास्त आहे एक एसे लिहायला. आणि जेव्हा तू अँसर रायटिंग करशील ना तुला समजेल की अँसर लिहायचं कसं असतं. की इनिशियली आपण बारीक हँडरायटिंग काढतो, नंतर कळतं की बारीक जर काढली तर निम्म पेज रिकामे असतं, सो हँडरायटिंगची साईज वाढते, पेजेस कसे भरवायचे हळूहळू आयडिया येते. सो तो मोठा फॅक्टर नाही आहे. आणि असं नाही की 1200 वर्ड्स म्हणजे 1200 वर्ड्स असतात. लिमिट का बरं आहे, आता जीएस मध्ये पण 150 वर्ड्स आहे, 250 वर्ड्स आहे. असं नाही की तुम्ही 200 वर्ड्स लिहिले म्हणजे मार्क्स कमी होतील, पण एवढं खरं आहे की तुम्ही जर एका क्वेश्चन मध्ये 200 वर्ड्स लिहिलेत तर पुढचे 2 क्वेश्चन तुम्ही मिस करणार आहेत. म्हणून एक लिमिट दिलेली आहे. तर लिमिट फॉलो का करा, कारण की तुम्हाला सगळे क्वेश्चन्स ऍड्रेस करता येतील, तर ते इम्पॉर्टंट आहे. आणि होऊन जातं 1200 आजूबाजूला चालू असतं, एवढं कोणी वर्ड्स काउंट करत नाही. काय डाऊट्स? आता अंडर प्रेशर आहे, नक्कीच देणार त्यांनी काय लिमिटेशन प्रेशर करा, कारण टाइम कमी. सर आता मला असं वाटतं की तुम्ही जेव्हा आता टाइमचा कन्स्टंट आहे 3 महिन्याच गॅप आहे, तर तुम्ही जेव्हा मॉक आन्सर द्याल, मॉक टेस्ट द्याल, तर मॉक टेस्टचं मॉडेल आन्सर असतं, तर त्या टॉपिकचं तुम्हाला इंट्रोडक्शन किंवा फॅक्ट वगैरे असतील तर तिथनं मिळेल. तर तुम्ही अजून पण स्प्रेडशीट बनवू शकता, रिवाइज करू शकता. आणि जरी तुम्ही कंटेंट रेडी नसेल केला व्हॅल्यू ॲडिशनचा, तरी जेव्हा तुम्ही जो टॉपिक करताय, सपोज रिवाइज करते अर्बनायझेशन, तर अर्बनायझेशन रिलेटेड टॉपिक आपण जर वाचतो नोट्समध्ये ऑलरेडी फॅक्ट वगैरे असतेच, फक्त आपण सबकॉन्शियसली लक्ष देत नाही.
तर जर लक्ष देऊन जर एक स्प्रेडशीट तयार केली, एक फॅक्टबुक तयार केली, तर अजून पण टाइम इन्व्हेस्ट करू शकतो, असं काही नाही. आणि याचा फायदा हा आहे की जर तुम्ही एक्सेल शीट बनवला तर जेव्हा 2 पेपर मधला गॅप असतो जो 2 तासाचा असतो, तर तुम्ही हा जर शीट एकदा बघून घेतली तर जेव्हा पेपर लिहायला जातो तर सगळं आपल्याला आठवतं. रिव्हिजन, मल्टिपल रिव्हिजन होतं याच्याने. तर याचा हा फायदा व्हॅलिडेशनचा, स्प्रेडशीटचा. तर तुमच्या अटेम्प्ट लांब आहे तर तुम्ही आत्तापासून इन्व्हेस्ट करू शकता टाइम याच्यामध्ये. कॉलेजच्या पेपरांमध्ये बऱ्याच वेळा असं होतं ना की आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर येत नाही, आपल्याला मार्क वगैरे असतात तर आपण काहीतरी बफर कॉन्टेंट असतो आपल्याकडे त्या विषयाच्या अंगाने जातात. तर तसा UPSC अलो करते का? म्हणजे तुमचा एक्सपिरियन्स काय की त्याच्याला मार्क मिळतात का की? आता हे बघ, UPSC ची मार्किंग स्कीम कोणाला माहित नाहीये. तर तुला 0 पण देऊ शकता आणि एखादा चांगला मार्क्स असेल 3 मार्क्स पण देऊ शकतो. पण जर काही नसेल लिहायला आणि टाइम उरला असेल तर काहीतरी लिहिलं पाहिजे. पण जर लिहायला खूप असेल, हाय क्वेश्चन तू ब्लँक पण सोडू शकतो. पण असे क्वेश्चन असतात आणि सहसा कोणी ब्लँक सोडत नाही, काही ना काही लिहितच आणि लिहावं लागतं ते 1-2 मार्कांसाठी. काही क्वेश्चन्स? बिगिनिंग पासून किती लक्ष दिलं पाहिजे फ्रेशर्स? प्रीसाठी की फ्रिक्वेन्सी किती पहिल्यापासून प्रिपेअर करायला म्हणतात, तर आठवड्यातून किती वेळा, महिन्यातून असं एक मुलाचा प्रश्न. आता आयडियली तर रोज 7 to 8 आवर्स स्टडी केला पाहिजे. 12 तास कोणी करू शकत असेल तर ते वेगळी गोष्ट आहे, पण नॉर्मली 7 to 8 आवर्स केला पाहिजे. आणि एसीसाठी ओके. कारण की सांगतो, आपल्याला रोज स्टडी करायचा असतो. रोज 7 ते 8 तास स्टडी केला तरच आपण रोज स्टडी करू शकतो. जर 12 तास तुम्ही अभ्यास करून बघा एखाद्या दिवशी तर दुसऱ्या दिवशी डोकं दुखतं. तर सिंपल आहे की 7 to 8 आवर्स स्टडी ठेवा. फक्त एवढं आहे की या फेजमध्ये, आता 12th पण आपण एक्झाम दिली आहे, 10th पण एक्झाम दिलेली आहे, पण तेव्हा प्रॉपर चेक्स होते. लाईक महिन्यानंतर युनिट टेस्ट असायची किंवा सेमिस्टर एक्झाम असायची. तर याच्यामुळे एक अकाउंटेबिलिटीचा फॅक्टर होता. UPSC मध्ये तुम्हाला वर्षभर कोणी विचारत नाही. तुम्ही फुल फ्रीडमने जगता की कधी अभ्यास असेल तर, मन असेल तर अभ्यास करायचं, नसेल तर काही गरज नाही. आणि तुमचे अकाउंटेबिलिटी चेक फक्त वर्षानंतर जूनमध्ये होते किंवा मे मध्ये होते UPSC प्रीला. आणि हा खूप मोठा इश्यू येतो, कारण की इनिशियली आता जर बघितलं, खूप ज्यांची प्री निघाली नाहीये ते मुलं सप्टेंबर दिवाळीपर्यंत निवांत असतात की चला पुढचं बघता येईल. पण ह्या फेजमध्ये जर अकाउंटेबिलिटीने स्टडी केला तर प्रॉपर स्टडी होऊ शकतो. म्हणजे यासाठी मला असं वाटतं की प्लॅन चांगला पाहिजे, प्रॉपर टार्गेट सेट केले पाहिजे. लाईक वीकली टार्गेट्स असतील, मंथली टार्गेट्स असतील, आणि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर पाहिजे. मग सगळ्यात बेस्ट तर आपण स्वतःसोबत अकाउंटेबल पाहिजे. पण जर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर असलं तर हेल्प करतं. लाईक सपोज आम्ही दोघं फ्रेंड्स आहेत, तर यांनी आज काय स्टडी केला, यांनी शेअर केलं पाहिजे आणि खरं शेअर केलं पाहिजे, असं खोटं नाही, उगाच पॅनिक पसवायचं नाही. आणि वीकली पण जे टार्गेट आहे, आता विषय कसं आहे, स्टार्टिंगच्या फेजमध्ये आपण खूप ॲम्बिशियस असतो की एक NCERT 2 दिवसात संपून देऊ, पण जर आणि होत तर नाहीच. आणि याच्यामुळे आपण जो पूर्ण वर्षाचा टार्गेट, जो प्लॅन बनवलाय तो सगळा पाण्यात जातो आणि परत आपण 2 दिवसानंतर परत प्लॅन तयार करतो आणि फक्त प्लॅनच तयार करत जातो. तर मला असं वाटतं की प्लॅन खूप प्रॅक्टिकल पाहिजे. लाईक वीकमधनं 5 दिवसांचा प्लॅन ठेवा, 5 दिवसांचे टार्गेट ठेवा आणि 2 दिवस बफर ठेवा की लाईक प्रत्येक दिवशी 70 ते 80% प्लॅन एक्झिक्यूट होतो, पण 20% उरतो. सो हा 20% जो अॅक्युमुलेट होतो तो जे बफर डेज मध्ये करू शकता. आणि 1 डे फ्री ठेवा. फ्री म्हणजे फ्री नाही, पण एसे वगैरे हा जो टॉपिक असतो जो लाईट स्टडीवाला असतो त्याला तुम्ही संडेज देऊ शकता. आणि संडेला जरी तुम्ही हाफ डे ऑफ ठेवला तरी हाफ डे एसीला दिला तुम्ही प्रत्येक संडेला तर ते 52 संडेज होता, म्हणजे 26 डेज. आणि एसीला 26 डेज म्हणजे तुम्ही टॉप कराल एक्झाम मध्ये, तेवढं तर नक्की आहे. आणि अजून एक की तुम्ही आता खूप जण आत्तापासून फक्त प्रीचा अभ्यास करत असाल तर हा पण अप्रोच थोडा चुकीचा वाटतो मला. कारण की तुम्ही जर प्री जरी केला आसपासनं तर प्री निघेल, नक्की निघेल, कारण की वर्षभर प्री करताय. पण जेव्हा प्री निघेल ना तेव्हा इतकं मोठं रिग्रेट असेल की आपण फक्त प्रीचाच करत होतो आणि पुढची मेन्स तुमची ही खूप कन्फ्युजन मध्ये जाईल की 3 महिन्यात करायचं काय. सो बेटर हेच आहे की डिसेंबरपर्यंत इंटिग्रेटेड स्टडी स्टार्ट राहू द्या, प्री प्लस मेन्स. आणि नंतर तुम्ही फर्स्ट टाइमच असाल किंवा प्री निघाली नाहीये म्हणून थोडं कॉन्फिडन्स लो असतो तर थोडं लवकर स्टार्ट करा जॅनपासनं. आणि तेव्हा पण सेम की आणि प्रीमध्ये पण हा अप्रोच ठेवा की स्टॅटिक खूप स्ट्रॉंग पाहिजे, कारण की स्टॅटिकवर प्री निघते. 20%चा पेपर हा खूप फॅक्च्युअल असतो किंवा रॅन्डम असतो, पण 80% पेपर आपल्या टप्प्यातला असतो.
आणि इथं जर नेट 50 जर आणले आपण तर प्री थांबत नाही. सो स्टॅटिकवर होल्ड चांगला ठेवा आणि कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी बिल्ड करा. कारण की UPSC आपली कन्सेप्ट टेस्ट करते. ते असे काही क्वेश्चन्स खूप वेग असतात असं वाटतं आपल्याला, पण खूप सारे क्वेश्चन फाउंडेशन्स असतात आणि त्याचा रेफरन्स बघितलं तर NCERT असतो. सो जे बेसिक रिडिंग्स आहे NCERT असेल किंवा रेफरन्स बुक असेल त्याला इग्नोर करू नका. मॉक्स प्रॅक्टिस करा. मॉक्स सोबत तुम्ही एक्सपेरिमेंट करा की किती आपली इफिशियन्सी किती आहे, आपण किती अप्रोच ठेवला पाहिजे, 70-80 क्वेश्चन टार्गेट करायचे की 100 टार्गेट करायचे. तर तुम्ही एक्सपेरिमेंट मॉक्समध्ये करू शकता, पण मॉक्सच ट्रीट करा. UPSCचे जे PYQs आहे त्याला दुर्लक्ष करू नका. म्हणजे मला असं वाटतं की UPSCचं प्रिपरेशन 2 पिलर्सवर पाहिजे. एक आहे की PYQs आणि एक आहे सिलेबस. सिलेबस आपल्याला सांगतं की आपण किती स्टडी करायचं आणि काय स्टडी करायचं, आणि PYQs समजतं किती डेप्थमध्ये स्टडी करायचं. आता काही टॉपिक्स आहेत जसे की बुद्धिझम आहे किंवा एन्शियंट मिडिवल आहे, हे तुम्ही किती पण स्टडी केलं तरी तुम्हाला आन्सर सहसा येणार नाही एक्झाममध्ये. सो हे टॉपिक्स मिनिमल टाइम दिला पाहिजे यांना, की जे सगळे करताय लाईक NCERT रिडिंग असेल किंवा लुसेंटची बुक असेल तेवढं करायचं. पण काही टॉपिक्स आहे लाईक पॉलिटी आहे किंवा जॉग्राफी असेल किंवा इकॉनॉमिक्स असेल, हे असे सब्जेक्ट्स आहे की ते तिथं रॉंग होऊन चालणार नाही. इथं आपली अॅक्युरेसी खूप चांगली पाहिजे. यासाठी कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी खूप चांगली पाहिजे. आणि जे बिग 4 आहेत लाईक पॉलिटी, इकॉनॉमी, एन्व्हायरमेंट, जॉग्राफी आणि सायन्स अँड टेक, हे कोर आहे प्री करण्यासाठी. जर ह्या 4 यांच्यावर तुमची पकड असली तर तुमची प्री थांबत नाही. सो प्रीसाठी 5 months इनफ आहे. पण हा जो फेज आहे डिसेंबर पर्यंत, ते तुम्ही जो स्टडी आहे तो इंटिग्रेटेड ठेवा प्री प्लस मेन्सचा. अजून काय डाऊट्स? करंटशी ओरिएंटेड होता, रोबोटिक्स आणि मेटावर्स वगैरे, त्याच्यासाठी मी करंटच करायचं का NCERT? आता बघ, सायन्स अँड टेकचं घेतलं ना तर UPSC जनरल सायन्स विचारत नाही, UPSC सायन्स अँड टेक विचारते. सो NCERT वाचून तर काही म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजीचा पार्ट सोडला तर NCERTची युटिलिटी खूप कमी आहे प्रीसाठी UPSCच्या. तर बेस्ट पार्ट आहे की हिंदूमधलं जे पेज येतं सायन्सचं 10th संडेवाला ते तू फॉलो करू शकतो. आणि PYQs बघ तू, म्हणजे खूप सारे थीम्स असे आहेत सायन्स अँड टेकमध्ये तरी ते रिपीट होत आहेत. सो PYQs बेस्ट स्टडी करू शकतो सायन्स अँड टेकसाठी. आणि जे क्लास नोट्स असतात की जसं जे UPSCमध्ये मेन्सच्या सिलेबसमध्ये जे टॉपिक्स मेन्शन केलेत, नॅनोटेक असेल किंवा क्वांटम असेल, तर त्याची बेसिक अंडरस्टँडिंग पाहिजे. कारण की UPSC सेम आहे की प्रत्येक टॉपिकमधलं ते बेसिक टेस्ट करतं, लाईक कीवर्ड्स असतील किंवा तुमचं क्रिएटिव्हिटी चेक करतं. म्हणजे भले एखादा टॉपिक माहीत नसेल आपल्याला, एखादा क्वेश्चन असा असतो की माहीतच नाही, पण जेव्हा आपण ऑप्शन्स वाचतो तेव्हा कनेक्ट होतं की यार असं तर राहू शकत नाही. सो तसं पण होऊ शकतं कधी कधी. सो सायन्स अँड टेकसाठी बेस्ट आहे की क्लास नोट जे असतील ते कर. सायन्स आपलं हिंदूमधलं ते संडेवाला पेज वाच आणि ते सफाईज केलं पाहिजे. फक्त बायोटेकसाठी NCERTचं रेफरन्स घेऊ शकतो. अजून काय डाऊट्स? मेन्ससाठी GS1, GS2, GS3च्या नोट्स कशा केल्या? म्हणजे एथिक्स ऑप्शनलच्या तर नोट्स असतात आपल्याकडे, पण GS1, 2, 3 चे असे स्टँडर्ड बुक्स आहेत. सो बेसिकली आपण ते करतो, पॉलिटी जसं आहे. पण मेन्स रिलेटेड त्याच्या नोट्स कशा केल्या? GS आता हिस्ट्री आहे, हिस्ट्रीच्या काय नोट्स तुम्ही मेन्ससाठी? आता हे बघ, प्रत्येक सब्जेक्टनुसार टॉपिक म्हणजे स्ट्रॅटेजी बदलते. आता आपण जर मॉडर्न इंडिया घेतला तर प्रीसाठी आपण स्पेक्ट्रम यूज करतो, पण मेनसाठी पण स्पेक्ट्रम सफाईस करतं. मग अशा वेळेस तू स्पेक्ट्रम स्वतः एक नोट्स आहेत, मग नोट्सच्या नोट्स काढण्यात काही मजा नाही आहे. आणि स्पेक्ट्रममध्ये हे पण आहे की लास्ट टॉपिक एंड झाल्यावर एक समरी शीट पण आहे. तर एक आपण हे करू शकतो की सपोज काही कीवर्ड्स असले जे मेन टॉपिकमध्ये पण ते समरी शीटमध्ये दिलेले नाही आहे, तर त्या पेजवर तू ऍड करू शकतो आणि ते समरी शीट्सच ॲज अ रिव्हिजनसाठी यूज करू शकतो. मग ह्या केसमध्ये मॉडर्न इंडियासाठी नोट्स काढायची गरज नाही आहे. पण काही टॉपिक्स आहेत लाईक गव्हर्नन्स असेल किंवा इंटरनल सिक्युरिटी, DMA, यासाठी नोट्स काढल्या पाहिजे. याच्यामध्ये कारण आहे, कारण की हे टॉपिक्स फक्त मेन स्पेसिफिक आहेत आणि जर तू तेव्हाच्या फेस बघितला प्री अँड मेन्स मधला हा खूप कमी टाइम आहे. मग तेव्हा जर तू हे टॉपिक्स स्टार्ट केले तर रिव्हिजनला खूप प्रॉब्लेमॅटिक असतं. आणि ह्या टॉपिकचे पण PYQs खूप रिपीट होतात, थीम्स रिपीट होतात. जर तू थीम बेस्ड जर नोट्स काढून ठेवल्या प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये तर लाईक माझा इंटरनल सिक्युरिटीच्या 30 पेजेस नोट्स होत्या आणि त्या सफाईज करता मेन्ससाठी. आणि 30 पेजेस रिवाइज करणं खूप सोपं आहे, ना की 300 पानाची बुक्स रीड करणं. सो असे जे टॉपिक्स आहे फ्रिंज टॉपिक्स जे फक्त मेन स्पेसिफिक आहे त्यासाठी नोट्स काढणं बेटर आहे. पण जे पॉलिटी वगैरे लक्ष्मीकांत
मेन्ससाठी ठीक आहे, लोक म्हणतात वेगवेगळे यूज करता, पण जरी लक्ष्मीकांत जरी प्रायमरी सोर्स ठेवला मेन्ससाठी, फक्त जे व्हॅल्यू ॲडिशन्स आहे लाईक फॅक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स किंवा कमिटी रिकमेंडेशन्स हे जरी ऍड केलं लक्ष्मीकांतमध्येच किंवा एक्स्ट्रा पेजेसमध्ये तरी सफाईस करतं. असं वेगळं काही करायची गरज नाही. तर ते डिपेंड करतं सब्जेक्ट्स वाईज. काही सब्जेक्ट्सला नोट्सची गरज आहे, काहींना गरज नाही. मग ते आपल्यानुसार आहे, आपल्या स्ट्रेंथनुसार आहे. काही अजून डाऊट्स? सो एक म्हण आहे, सो सोनार की एक लोहार की, नाही का. मी तुम्हाला इथं कितीही शिकवलं तरी तुम्हाला कायम असं एक राहणार आहे की अरे ज्यांनी मार्क्स मिळवले त्याचं पण ऐकायला पाहिजे आणि त्याच्याकडून काहीतरी व्हॅल्युएबल यायला पाहिजे. आम्ही मगाशी लेक्चरच्या आधीच बरंच बोलत होतो. तर मला कळतं की ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स आहेत स्टुडंट्सच्या आणि त्यामध्ये खरी व्हॅल्यू ॲडिशन होते. कारण कदाचित तुमचा एक्सपिरियन्स आणि यांचा एक्सपिरियन्स मे बी सेम असेल, किंवा तुम्ही जे प्रेशर फेस करताय आणि ह्यांनी जे केलं ते पण सेम असेल, किंवा तुमचा जो इग्नोरन्स होता आणि ह्यांचा जो होता तो पण सेम असेल. तर त्यांच्या तोंडून जे आलंय ते इतकं व्हॅल्युएबल असतं की नुसतं व्हॅल्युएबल नाही, ते इन्स्पायरिंग पण आहे. तुमच्या लक्षात येतं इन्स्पायरिंग कशा अर्थाने, कारण त्यांनी ते ॲक्च्युली केलेलं आहे. टीचर फक्त शिकवतात, पण करावं कुणाला लागतं? स्टुडंट्सना. तर तुम्हाला ॲक्च्युली जे स्टुडंट भेटतील की जे सक्सीड झालेले आहेत, ज्यांनी केलंय, एक्सपेरिमेंटेशन केले, कधी कधी फेल झालेले आहेत पण त्यातून शिकलेले आहेत, तर ते खूप व्हॅल्यू ॲडिशन आहे. आणि म्हणून आय एक्सटेंड वोट ऑफ थँक्स ऑन बिहाफ ऑफ यू अँड युनिक अकॅडमी. प्लीज गिव्ह युअर बिग हँड. आणि मला असं वाटतं त्यांनी भविष्यात पण आपल्याकडे वेळ काढून यावं आणि विद्यार्थ्यांना अजून एनलायटन करावं. आणि तुम्हीही आता व्हॅल्यू ॲडिशन करायला शिका इथून पुढं. नुसतं थिअरी वाचणं पुरेसं नाही आहे. इट इज लाईक लर्निंग स्विमिंग. किती थिअरी सांगितली तरी पोहता येत नाही, तुम्हाला डायरेक्ट उडी मारायची आहे. सो फ्रॉम द डे वन यू स्टार्ट रायटिंग. पहिले काही एसे खराब पण येतील किंवा चांगले पण येतील, यू डोंट नो, पण अनलेस यू एक्सपेरिमेंट तुम्हाला कळणारच नाही आहे. आणि यांनी जसं म्हटलं तसं सुरुवातीला टॉपर्स एसेकडे जायचं नाही. आपलं काय आहे, जे चांगलं येतंय, अवेअरनेस असेल, अंडरस्टँडिंग असेल, ते बाहेर काढायचं आणि सुरुवात करायची. ठीक आहे, तर चालेल. मला असं वाटतं आपण थांबूयात. थँक्स अ लॉट वन्स अगेन फॉर गिव्हिंग युअर व्हॅल्युएबल टाईम. Thank you all of you for asking valuable questions. Thanks a lot.